स्वागतं सर्वेभ्यः। इदानीम् एवं कुर्मः, यैः अद्य स्व प्रस्तावः करिष्यते तेषां पूर्वम् एकं पट्टिकां जानीमः। के के आगताः सन्ति, के तत्र प्रस्तावं करिष्यन्ति इति पूर्वं जानीमः। यः अत्र प्रस्तावं करिष्यति तस्य स्क्रीन् अन्यैः द्रष्टुं शक्यं स्यात्, तथा कुर्मः। अत्र इदानीं मया तत्र 10 जनाः अन्तर्भाव्य 10 जनाः दृश्यन्ते। तत्र कैश्चित् पूर्वं प्रस्तुतमस्ति। नरसिंहन् अनन्तरङ्गाचार्यस्य कुमारः तैः प्रेषितमस्ति किञ्चित् यत् प्रस्तौष्यते। ते तावत् तत्र अप्रतिरथसूक्तम् इत्यस्ति। आशुशिशानौ वृषभो युध्मः इत्यनुवाकः। तस्य ते नवपदशय्यां ते कृत्वा ते प्रदर्शयिष्यन्ति। तेषाम् एकं मया दृष्टमस्ति। अद्य के करिष्यन्ति सरि उत्तर आरम्भिकट्टोम नरसिंहन् you can start, at least let others can have an idea. पातुकलाम तद् आचार्यान् प्रणमामि। प्रथमतः सर्वानपि मम सहपाठिनान् अत्र अप्रतिरथसूक्तम् इत्यस्य तैत्तिरीयसंहितायां चतुर्थकाण्डे षष्ठप्रश्ने यत् श्रूयते तद्विषये तत् सूक्तं प्रति नवपदशय्या इति किञ्चित् अन्तोदात्तम् आद्युदात्तम् इति यदुक्तं पाणिनीयशिक्षायां तत्प्रकारेण पदानि सङ्गृहीतानि मया अत्र। प्रथमतः यथा उक्तम् अन्तोदात्त पदान्येव प्रथमतः गृहीतानि। केचन सन्देहाः सन्ति एव, आचार्यान् प्रार्थयामि। तत्तु मया तथैव वक्ष्यते भवतु। अतः एकः प्रथमतः इङ्ग्यपदानां कथं ग्रहणम् इति यत् मया श्रुतं कक्षायां तत् पदस्वरूपमेव ग्राह्यम् इङ्ग्यपदानामपि इति तत्प्रकारेण एव मया अत्र कृतमस्ति। तदर्थं तत्र पदपाठेपि अस्माभिः पदपाठ 2 इति एकं कृतमस्ति तैत्तिरीये। तदेव इदानीं गृहीतं दृश्यते मया। भवतु तत्र इतिकरणं न भविष्यति। इतिकरणं विना केवलं पदस्वरूपं गृह्यते। पदस्वरूपमेव तथैव कृतं मया अस्ति। अत्र केचन यथा उक्तं प्रयोजनमपि एतस्य पदशय्या नवपदशय्यायाः करणे किं प्रयोजनम् इत्युक्ते पदस्वरूपं स्पष्टतया ज्ञायते प्रथमतः। अर्थग्रहणे अपि बहु उपकाराय भवति मया अवगतम्। अत्रैव कानिचन पदानि सन्ति यथा अस्माकम् इत्यस्य विषये अस्माकमेध्यविता इति तत्र अन्यदपि अस्माकम् इति पदमस्ति। तत्र श्रूयते प्रवृणो जयन् अस्माकं वितारथानाम् इत्यस्ति। अस्माकमेध्यवितारथानाम् तत्र नास्ति। अन्यस्मिन् अस्माकमिति पदस्य तत्र मूलपाठायाम् अस्ति अस्माकगम् इति श्रूयते। तत्र अकारस्य अनुदात्तं न दृश्यते मूलपाठे, अपि तु एकत्र विशेषितत्वात् सर्वानुदात्तत्वम् इति मया अवगतम्। अत्र अस्माकम् इति कुत्रापि सर्वानुदात्तो नास्ति। तत्र एवं ज्ञातव्यं, नः इति पदं विद्यते। नः इति वस्नसौ, बहुवचनस्य वस्नसौ इति पाणिनीयसूत्रमस्ति। नः इत्यस्य 3 विभक्तिषु प्रयोगः अस्ति। अस्मच्छब्दे अस्मान् नः, अस्मभ्यं नः, अस्माकं नः। तत्र विभक्तित्रयेपि द्वितीयायां चतुर्थ्यां षष्ठ्यां च
एकरूपमेव भवति अपि तु अर्थभेदः भवति कारकभेदात् कुत्रचन कर्मकारकं भवति कुत्रचन सम्प्रदानं भवति अन्यत्र शेषे षष्ठी इति बहुवत्सेषु भवति तत् अतः नः इत्यस्य सर्वानुदातत्वं पाणिनिना उक्तम् अस्माकम् इति रूपे न भवति अस्माकं नः इति द्वयमपि अस्ति तत्र अस्माकम् इत्यत्र तु मध्योदात्त एव ह इति अनुदात्तः सकारोत्तर मकारोत्तर आकारः उदात्त एव अनन्तरं सकारस्य स्वरितत्वमस्ति अतः तत्र मध्योदात्ते तस्य अन्तर्भावः अस्माकम् इति पदरूपस्य स्वरान्तरं नास्ति नः इत्यस्य कुत्रचित् पादादौ भेदः भवितुम् अर्हति द्रष्टव्यं यत्र कुत्रापि शाखायाम् अस्ति वा इति तेन पाणिनिना यत्र उक्तम् अष्टमाध्यायस्य प्रथमपादे अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ इति एकं तेन वर्णितं ततः पूर्वं पदस्य पदात् इति अधिकारमध्ये वाक्यस्वरसमये तेन उच्यते कुत्रापि वाक्य आरम्भे वः इति वा नः इति वा न प्रयोक्तव्यं तत्र युष्माकम् अस्माकम् इत्येव प्रारम्भे भवति मध्ये भवति चेत् तत्र वः नः इति प्रयोगः भवितुम् अर्हति अस्ति अतः पूरयतु आचार्य एवमस्ति अस्माकम् इत्यस्य स्वरभेदो नास्ति अस्माकम् इति समानार्थक नस् इत्यत्र भवति वस्नसौ इत्येव पाणिनिना उक्तम् अस्माकम् इत्यस्य सर्वानुदात्तत्वं नोक्तम् एतत् कुतः भवद्भिर्गृहीतं विशेषितत्वात् न सर्वानुदात्तत्वं भवद्भिर्लिखितं वा एतत् मया एव लिखितं सर्वनामपदानां यदि जातिवाचकम् अस्ति तदा जातिवाचकं तत् समीचीनं भवद्भिः यदुच्यते तदा अस्य इत्यादिषु दृश्यते अस्य इति अन्तोदात्तमपि अस्ति अस्य इति सर्वानुदात्तमपि अस्ति तत्र तु व्यक्तिगतं वा जातिगतं वा इति भेदः भवति अस्माकम् इति रूपेण भवति शब्दरूपम् अस्माकम् इत्यस्ति चेत् न भवति अस्माकम् इत्यस्य नः इत्यस्ति चेत् तदा सर्वानुदात्ते तथा अन्तर्भवति तत्र पाणिनिनापि प्रवः इत्युक्तम् अनुदात्तस्य दृष्टान्तत्वेन तत्र पाणिनिना यदुक्तम् अग्निः सोमः प्रवः वीर्यं हविषां स्वबृहस्पति इत्युक्तं वः इत्यस्य युष्माकम् इत्यस्ति चेत् सर्वानुदात्तं न भवति अतः अनुदात्तमध्ये वः नः इत्युभयोः ग्रहणं शक्यते मध्योदात्तमेव अस्माकं युष्माकमपि तदुभयमपि मध्योदात्तमेव भवति यदा अच् त्रयं भवति एकाच्कमपि रूपमस्ति तदेव समानार्थकम् अतः एतत्तु न साधु विशेषितत्वात् न सर्वानुदात्तम् इति नास्ति तत्र सर्वत्रापि विशेषः एव प्रथमपुरुषः सर्वत्र विशेषिते एव अपि तु व्यक्तिविशेषः भवितुमर्हति कुत्रचित् तत्र तु अन्यत् किमपि विशेष्यम् अपेक्षितं विशेषणत्वेनैव तर्हि उपयुक्तं भविष्यति अस्माकं मध्योदात्तं समीचीनम् अपि तु तत्र सर्वनात्तु नास्ति इति न लेखनीयं अन्यदपि अनुवीरयध्वमिन्द्रगुं सखायो नुसगुं रभध्वम् इति अस्ति अत्र इन्द्रगुं सखायो नु इत्यत्र सकारस्य सकारे यत् अकारः अस्ति तस्य अनुदात्तं श्रूयते इति दृश्यते परन्तु तत्र सम्बोधनत्वात् सखाय सखायः पदकाले सखायः इति सर्वानुदात्तमेव तत् सम्बोधनार्थम् आचार्य आमाम् आमां हे सखायः इत्येव तत्र हे सखायः इत्येव अर्थः तत्र सन्धिद्वयम् अस्ति इन्द्रं सखायः इत्यस्ति स्वरितात् परस्य अनुदात्तस्य प्रत्ययत्वं भवति तथा संहिताकाले इन्द्रगं सखायः तत्र इन्द्रगं सखायः इति स्यात् पूर्वं तथा भवति अनन्तरं सखायः अनु इत्यस्ति उत्तरपदस्य आद्युदात्तत्वात् अनु इति शब्दः आद्युदात्तः अन्यच्च तत्र एकादेशः भवति सखायः अनु इत्यनयोर्मध्ये तत्र ऋत्वं भवति अकारोत्तरविसर्गानन्तरम् अकारः यदा भवति उत्तरपदे तर्हि तत्र विसर्गस्य स्थाने रु इत्यादेशः भवति रु इत्यस्य रेफः तत्र इट् भवति अतः इत् भवति अतः उ इत्येव गृह्यते सखाय रु अ इति अनु इति भवति अनन्तरं रु इत्यत्र ऋ प्लस् उ इति विभज्य रेफः स्वरार्थमस्ति तत्र अत्र
उपोत्तमं ऋति इति सूत्रमस्ति उपोत्तमस्य उदात्तत्वं भवति रेफः इति भवति चेत् इति सूत्रमस्ति तदग्रे अहं वेदाङ्गसमये वदामि अपि तु सखायः अनु तत्र किं भवति यः अनु मिलित्वा योनु इति भवति एक अक्षरस्य लोपः यदा भवति एकादेशः इत्युच्यते अस्य पूर्वतन अकारस्य उत्तरस्य अकारस्य च मिलित्वा ओकारत्वेन रूपं भवति सखायोनु इति भवति तत्र अनु इति उत्तरपदस्थम् उदात्तम् ओकारस्य भविष्यति तेन किं भवति ख इत्यस्य अनुदात्तः श्रूयते सकारस्य प्रत्ययत्वात् न श्रूयते संहिताकाले इन्द्रगं सखायोनु सगुम्रबध्वम् इत्युच्यते तथापि इन्द्रं सखायः अन्विति इत्येव पदपाठे विद्यते तत्र सन्धिकारणात् अतः सम्बोधनमेव सर्वानुदात्तमेव सखायः इति शब्दः अनुदात्त एव योजनीयः अन्यदपि सेना इत्यत्र प्रभञ्जन् सेना प्रभृणो इति वर्तते तत्र सेनाः इत्यत्र उभयत्रापि दीर्घस्वरितः स्यात् तत्र पश्यन्तु मया तदेव करेक्षन् कृतम् इत्युक्तं भवद्भिः प्रेषितम् अनन्तरं मया दृष्टं करेक्षन् कृतम् अस्ति मया सेनाः इति उभयत्रापि दीर्घस्वरितत्वेनैव वक्तव्यं प्रपञ्चन् सेनाः इत्यत्रापि शतकं सेना चेत् उभयत्रापि सेनाः इत्येव पदपाठे भवति अतः तत्तु आद्युदात्ते एव भवति उभयमपि आद्युदात्तमेव सेनाः इति उभयमपि आद्युदात्ते योजनीयम् अत्र अन्तोदातम् आशुः वृषभः युध्मः घना घनः चर्षणीनाम् इत्यत्र स्वरितग्राही व्यञ्जनं वर्तते मकारः स्वरितः नास्ति तत् उदात्तमेव स्वर एव नास्ति उदात्तमेव एकवीरः शतं साकं वशी सगुं संसृष्टजित् सोमपाः बाहुशर्धी रक्षोः प्रभञ्जन् प्रमृणः युधा अविता इमं सखायः बलविज्ञायः सखायः सखायः इत्यस्य सर्वानुदात्तं तत्र गन्तव्यम् अनुदात्तमध्ये एतत् इतः निष्कास्य तत्र योजनीयं तद् मया कृतमस्ति நான் ஒரு ஃபைல் கரெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நீங்க அனுப்பிச்சது எனிவே கிளாஸ்ல தெரியட்டும்ன்றதுக்காக தான் வச்சிருக்கேன் பாஷ்யம் வாசிச்சேன் அப்புறம் பாஷ்யம் பார்த்தேன் ஹே சகாயா அப்படின்னு சம்போதனை இருக்கு அதுக்காக சைட்ல பாஷ்யமும் போட்டிருக்கோம் டவுட் இருந்தா வாசித்தையும் பார்க்கலாம் வாசிக்க முடியாது தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆமா சகாயா அது அனுதாத்தத்துல போகணும் ரொம்ப பிரயோஜனம் சைட்ல அதனால தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் எல்லாம் பலவிஜ்ஞாய வாஜி ஆமா கிரஹ சரும் போடல அது சஹோஜா கோவித் சகோஜாः கோவித் அபி அதாயः வீரः दुश्चवनः पृतनाशाट् इगे इद द्वितीय पदपाठे उदात्तमपि टङ्कितमस्ति अस्ति इद उदात्तं போட்டோம் அதுக்கு அந்த பதபாட்ட டூல் எதுக்காக கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம்காக போட்டேன் அதுல किञ्चित् किमपि न अंकितं चेत् प्रत्ययमपि भवितुमर्हति उदात्तमपि भवितुमर्हति तत्समये तयोर्मध्ये भेदज्ञानाय कम्प्यूटर् यन्त्रस्य कृते भेदज्ञानाय अस्माभिः तत्र अङ्कनद्वयम् उपयुक्तमस्ति एतत्तु रोमन् स्क्रिप्ट्तः गृहीतमस्ति देवनागरी लिप्याम् एतत् नास्ति स्वरितविषये नम्बर् अपि टङ्कितमस्ति प्रभेदः सप्तधा स्वरिताः सन्ति स्वरितः इत्यर्थं नम्बर् अपि तेन योजितं तदग्रे वक्ष्यामि वर्णक्रमकाले तद् वक्ष्यते अयोध्यः युत्सु इति उदात्तपदानि पूर्णतया मया न कृतं करोमि आद्युदात्तपदानि शिशानः क्षोभणः
சேனாஹ சேனாஹ இந்திரஹ இந்திரேண தான் எங்கேயுமே அந்ததாத்தம் கிடையாது. சேனாஹ ஹ்ரஸ்வஸ்வரத்தம் கிடையாது. கிம் பவதி தைத்திரிய லக்ஷணம் ஏவமஸ்தி தீர்घस्वरतस्य कृते यदि यद् व्यञ्जनान्तं यदि चापि दीर्घं संयोग पूर्वं च तथानुनासिकम् इति नियमः तत्र प्रातिशाख्यसूत्रे विद्यते। दीर्घान्तम् अस्ति चेत् विसर्गपरं तर्हि दीर्घस्वरते एव भवति। अतः सेनाः इत्येव उभयत्रापि சேனாஹ सेनाः இந்திரஹ इन्द्रः इन्द्रेण युधः इषुहस्तेन वृष्णा अत्रापि दीर्घस्वरितः दीर्घस्वरते एव स्यात्। इषुहस्तैः संस्रष्टा संस्रष्टा इति युधः इन्द्रः प्रतिहिताभिः आस्ता अस्त प्रतिहिता विरस्ता अस्ता दीर्घस्वरते बृहस्पते अत्र बृहस्पतिशब्दस्य आद्युदात्तमेव खलु आचार्य आमाम् अत्र सम्बोधने सम्बोधने वाक्यादौ सम्बोधने वाक्यादौ अत्र सम्बोधनेपि यदि वाक्यान्तं भवति तत्र बृहस्पते इति वाद अन्ते भवति चेत् सर्वनाममेव भविष्यति। अस्माकं शाखायां नास्ति, अन्यस्मिन् शाखायां कथं अस्ति पादस्य अन्ते भवति तर्हि ऋचन्नोधे बृहस्पते ऋचन्नोधे बृहस्पते इत्यत्र सम्बोधनं सर्वार्धात्वमेव अस्ति, आदौ नास्ति। अत्र तु बृहस्पते परिधीया इति वाक्यादित्वात् आद्युदात् अत्र नवपदशक्रियायाः उदाहरणसमये बृहस्पते इति द्विदातस्य उदाहरणं द्विदात्तं न भवति। बृहस्पतिः इत्येव तेन उक्तं। तत्र बृहस्पतिः इत्यस्ति चेदेव तेन प्रथमाविभक्ति एव प्रयुक्ता, तेन किं भवति सम्बोधने न भविष्यति तत् बृहस्पतिः इति वर्तते। बृहस्पतिः इत्यत्र तु द्विदात्तं भवति, अन्यत्र न भवति। इङ्गे पादादित्वात् आद्युदात्तं, नो चेत् ऋचन् नो दत्त बृहस्पते इत्यादिषु बृहस्पते सर्वादात्तमेव। सम्बोधनस्य स्वाभाविकं रूपं कुत्रचित् अस्ति, पादादौ भवति चेत् आद्युदात्तं भवति, उभयं नास्ति चेत् द्विदात्तं भवति। இது बृहस्पते சம்போதனம் தானே இங்க சம்போதனம் வாக்கியாதி இல்ல, சம்போதனம் வெறும் சம்போதனமான சர்வானார்த்தம் இல்ல, வாக்கியாதியில பாதாதியில வந்திருக்கு. இப்போ அப்போ ஆத்யுதாத்தம் ஆயிடுது. ஆத்யுதாத்தம் சர்வம் அபாதாதோ அப்படின்னு சொல்லிருக்கு. இங்க பாதாதி, அதனால இங்க ஆத்யுதாத்தம். இது சம்போதனம் தான், அதாவது அர்த்தத்துல சம்போதனம் தான். ஹே பிரகஸ்பதேன்னு கூப்பிடுறதுதான் அவரை. ஆனால் கூப்பிடுறதே இந்த வாக்கியம் ஆரம்பிக்கும் போது உதாத்தம் வரும். हरि रथेन सेनाः अत्रापि जयन् रथानां वज्रबाहुं जयन्तम् अज्मा ओजसा अनु இந்திரம் இந்திரம் அதே சயோகம் அனுநாசிகம் முடியிட்டு அனுநாசிகமா இருந்ததுன்னா ஹ்ரஸ்வமா இருந்தா கூட வீரியம் அப்போ தீர்க்கசுத்தம் தான் வரும். சயோக பூர்வம் ததானுநாசிகம் அப்படின்னு ராஜசாக்கியம் இருக்கு. வேற சொல்றேன் எப்படி ராஜசாக்கியம் சொல்லிட்டு போறேன். அனு ஸ்தவீரஹ பிரவீரஹ ஸ்தவீரஹ இருக்கணும். சொரித்தம் உண்டு. ஸ்தவீர பிரவீர இருக்கு, நான் தான் என்டர் பண்ணிருக்கேன் தப்பா. சைட்ல அப்படி இருக்காது, பாக்கலாம். சைட்ல இருந்து காப்பி பண்ணல நான், அது நானே என்டர் பண்ணிருக்கேன். அப்ப சரி, என்ன சைட்ல நேத்து பார்த்தேன், ஒண்ணுதான் மிஸ்டேக் இருந்து சரி பண்ணேன் அப்புறம். ஆமா சைட்ல சரியா சரி. சரி சஹஸ்வான் சரி பண்ணுறேன். இப்போ நோட் பண்ணிக்கோங்க, நோட் பண்ணிட்டா இதே நல்ல எக்ஸசைஸ் அதெல்லாம். பிரயோகத்தால கத்துனா சில விஷயங்கள் எல்லாம் வரும் மனசுல. ஆமா ஆமா, ஸ்வரம் அப்புறம் போடுறேன். சஹமான ஜெயித்ரம், இங்கேயும் ஜெயித்ரம் தீர்க்கஸ்வரம் போட்டுக்கலாம். சேனா சஹசா காஹமான இந்திரஹ அப்படி வரணும். இங்க செவன் போட்டிருக்கு ஸ்வரித்தத்தோட. ஸ்வரித்தம்னு காட்டினாலே அது தைரோ வியஞ்சனம் ஏழாவது உதாத்த பூர்வ தைரோ வியஞ்சனான் இருக்கு, அதனாலே இது ஆதிதாத்தம்னு தெரிஞ்சுடும். உதாத்த பூர்வமான ஸ்வரித்தத்துக்கு தைரோ வியஞ்சனம்னு பேரு.
उदात्तपदानि न तत् तत् द्विधा वर्तते सः सः எல்லா விபக்திலையும் உதாத்தம் சஹா 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 आ प्र तम् आ ஆன்றது என்ன இல்ல ஆன்றது என்ன ஏதி அப்படின்னு இருக்கு அங்க ஏதி என்னக்கா ஏத்தி ஆ தீர்க்கம் உபசர்க்க ஆவுக்கு தான் ஏத்தின்னு சொல்றது உபசர்க்க ஆகாரத்துக்கு தான் ஏத்தின்னு சொல்றது அகாரம் எங்கேயுமே கிடையாது ஏத்தின்னு சொன்னாலே ஆ உபசர்க்கம்னு அர்த்தம் இப்போ இஷேத்வான்வாயத்து பஞ்சாதிலேயே கூட ஏத்தி பியாயத்வம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆப்பியாயுத்வம் கிரியாதேவ பாகம் ஏத்தி பியாயத்வம் தான் பதபாட்டம் ஏத்தின்னு எங்க வந்தாலும் ஆ தீர்க்கம் தான் உபசர்க்கத்துக்கு தான் இத்திகரணம் உபசர்க்கத்துல ஆன்றது உபசர்க்கம் இல்லை ஆதான் பண்ணிக்கணும் உபசர்க்கம் அது உபசர்க்கம் எல்லாமே அதிதாத்தம்னு சொல்லிருக்காரு ஆமா ஆமா अनुदात्त पदानि अजयत् जयत अत्र नरः इति सम्बोधनार्थं सर्वानुदात्तम् आचार्य नृशब्दः ऋकारान्तशब्दे सम्बोधनं न नरौ नरः हे नः हे नरौ हे नरः इति रूपं तत्र अमरकोशे एवमस्ति मनुष्यवर्गे तत्र पुरुषाः पूरुषा नरः इति तेन उक्तं तत्र सर्वेषां पदानां बहुवचने प्रयोगः कृतः मनुष्या मनुजामर्त्याः इत्यारभ्य तत् सर्वं बहुवचने उक्तं तत्र मानवा नराः शिवपुमांसः पञ्चजनाः पुरुषाः पूरुषा नरः तत्र उभयोऽपि बहुवचनमेव नराः इत्यपि बहुवचनं नरः इत्यपि बहुवचनं नराः इत्यत्र अकारान्त पुल्लिङ्गे शब्दः नरः इत्यत्र ऋकारान्तः पुल्लिङ्गे शब्दः न नरौ नरः रूपं नशब्दस्य प्रथमा एकवचने न इति रूपं न नरौ नरः அந்த நா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஏதத்து அவதேயம் भवद्भिः ऋकार यथा पिता माता इत्यादि भवति ऋकारान्त शब्देषु पितृशब्दे मातृशब्दे पिता माता स्वसा धाता इत्यादि रूपाणि भवन्ति ऋकारान्त शब्दस्य सु इति प्रथमा विभक्ति एकवचन स्थाने आ इति दीर्घः भवति तत एव नृशब्दस्यापि न इत्येव रूपं तत्र अन्यदपि ज्ञातव्यं कश्चित् एकं वाक्यं प्रयुङ्क्ते न नारदेन इक्षुदण्डमत्ति इति किञ्चित् वाक्यं दत्तं तत्र नः इति नारदेन इक्षुदण्डमत्ति इति केनचित् प्रयुक्तं तत्र नारदेन इत्युक्ते नारदः कर्ता इति भवति इक्षुदण्डं कर्म अत्ति इत्यस्ति तत्र नारदः इक्षुदण्डमस्ति इति खलु वक्तव्यं नारदेन इक्षुदण्डमत्ति इति प्रयुक्तं तत्र दोषः इति केनचित् उक्तं तर्हि तत्र समाधानं न रदेन इक्षुदण्डम् अत्ति इति पदच्छेदः करणीयः न इत्युक्ते कश्चन पुरुषः रदेन दन्तेन इत्यर्थः इक्षुदण्डम् अत्ति कश्चित् पुरुषः दन्तेन इक्षुदण्डं खादति इत्यर्थः यद्यपि यथा उक्तं नारदेनेक्षुदण्डमत्ति इति एकपदत्वेन तेन उक्तं नारदेन इति छेदः न करणीयः न रदेन इक्षुदण्डम् अत्ति एव न इति तत्र ऋकारान्त नृशब्दस्य न इति रूपम् इति ज्ञातुम् एतद्वाक्यं स्मरणीयं तेन किं भविष्यति नारदेन इति शब्दो नास्ति न इत्येव पदं वेङ्कटाचूरिणा लक्ष्मीसहस्रे बहुत्र एतत् प्रयुक्तमस्ति न इत्येव शब्दः भगवद्विषये पुरुषः पुरुषः इत्युक्ते पुरुषसूक्तप्रतिपाद्यः न इत्यपि वक्तुं शक्यते परमात्मा न इति न वदामः वयं न इति वक्तुं शक्नुमः पुरुषार्थकत्वात् इति तेन उच्यते அது புரிஞ்சுட்டா போறோம் बहुवचन नरः हे नरः हे मनुष्याः அப்படின்னு அர்த்தம் இருக்கு நான் தீர்க்கம் போட்டுக்கோங்க நாரதேனான்னு சப்தம் வந்தது நாரதேன இஷதண்டமத்தின்றது நாரதேனான்னு சேர்த்து வாசிட்டோம் நாரதன் ருசித்தம்னு நினைச்சாக்க வாக்கியம் ஓட்டல இது ஸ்ரௌதத்துல தீர்க்கமா இருந்தியா தீர்க்கம் தீயா ரதேன நாரது தீயா பஞ்சாதி முடிஞ்சு வருதுங்க அது கிரியாபதம் ஹ்ரஸ்வம்
இதெல்லாம் கிரியாபதத்தினால அவனை சர்வானந்தார்த்தம். சர்வானந்தார்த்தம். ஏ இது தி சம்போதத்தினால சர்வானந்தார்த்தம். சஜாதாக இங்கேயும் இது பாஷ்யத்துல வந்து சமான ஜென்மான சமான ஜென்மான சஜாதாக வீரயுத்தம் மேல ஸ்வரம் இருக்கத்தான விசர்க்க லோபம் அதுல சஜாதாக அப்படின்னே போட்டுக்கணும். அப்படின்னு சமான ஜென்மான அப்படின்னு அப்படின்னு பதத்துல உண்டு. பாஷ்யத்துல சமான ஜென்மான அப்படின்னு போட்டிருக்கு. அது சமான ஜென்மானம் பாஷ்யம் இருக்கு. கரெக்ட். சமான ஜென்மான சம்போதனம் நீங்க தெரிஞ்சுதான் சார் தெரிஞ்சுக்காதுக்கும் நாம அதுக்காக சொல்லித்தரோம். முடிஞ்ச வாழ்க்கை பாஷையும் வாசிப்பாளுக்கு சௌகரியம் இருக்கட்டும். நாம அதை வச்சுதான் சொல்ல போறோம். இதனால இப்படி சரி. வீரயத்வம் அது சாதாரணமா என்ன பண்றோம் வீரயத்வம் அப்படின்னு அந்த அதுக்கும் வெஞ்சனத்துக்கும் அனுதாத்தம் சொல்றது இருக்கு. அப்பதான் அது நல்லா தெரியும். அஜயத்தே சஹத்வம் ரபத்வம் அனுதாத்தம் சொல்றது புரியறதுக்காக. இந்திரா சம்போதனம் சம்போதனம் திஷ்டா அவது இது கிரியாபதம். அவத்தோ அவது ஏன்னா அவத்தோ பிரயுத்சு சரிதான். சரியா இருக்கு. நீச்சஸ்வரிதம் இது வரைக்கும் வரல. எதுவும் இதுல இல்ல. இந்த அனுவாகத்தை இந்த இது மட்டும் வந்திருக்காது. வீரியம் சப்தம் இருந்தா வீரியம்னு நீச்சஸ்வரித்தம். அதான் அவங்க கிருஷ்ணாந்தம் சொன்னேன். வீரியம் வீரியம்னா அனுமானதாக வந்ததுன்னா நீச்சஸ்வரித்தம். அது நித்தியஸ்வரித்தம் முதல்ல அனுதாத்தம் இருந்தா நீச்சஸ்வரித்தம் இல்லாந்தா வெறும் சொரித்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாங்க. ஸ்வஹ குவ அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் ஞங்கு அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வெறும் சொரித்தம். ஒரே அக்ஷரம் சொரித்தமா இருந்துட்டா அப்ப அதுக்கு சொரித்தம்னே பேர். நிறைய எழுத்து வந்து சொரித்தம் தான் முதல்ல இருக்கிறதெல்லாம் அனுதாத்தம் இருக்கணும். அது பாதுஷாக்கிய சூத்திரமேவம் அஸ்தி பதகாலே அபூர்வ அனுதாத்த பூர்வே அபூர்வேவ நித்தியைத்தேவ ஜானீயா अनुदात्त पूर्वस्य नो चेत् अपूर्व पूर्वं किमपि नास्ति एतदेव प्रथमम् अक्षरम् इत्यस्ति चेत् उभयत्रापि नित्य इत्येव जानीयात् इति सूत्रमस्ति। अतः पदकाले पूर्वम् अक्षराणि सन्ति चेत् सर्वाणि अनुदात्तानि अनन्तरं स्वरितं भवति चेत् यथा उपाधाय्य पूर्वयम् इत्यस्ति उपाधाय्य पूर्वयम् इति उपाधा तथैवमपि अनुदात्तं यकारः स्वरितः भवति तद् नीचस्वरितम् इत्युच्यते। वीर्यं कन्या इत्यादयः पूर्वं किञ्चित् अक्षरम् अस्ति चेत् अनुदात्तं स्यात् किमपि नास्ति चेत् प्रथमाक्षरमेव स्वरितं चेदपि अतः द्वेधा तेन उक्तः एकः स्वरितः इत्युच्यते अन्यः क्वलैः इत्यस्ति तत्र स्वरिते स्वरितादेव प्रारभ्यते नो चेत् याज्यानुवाक्याभ्यां तत्रापि याज्यानुवाक्या सर्वाणि अनुदात्तानि क्या स्वरितमस्ति अतः तस्य नीचस्वरितम् इति वदामः। नीचो नाम अनुदात्त अनुदात्त पूर्वः अस्ति अनुदात्त अनन्तरं नित्यस्वरिते आगच्छति चेत् तस्य नीचस्वरितम् इति नाम दत्तमस्ति। तदतिरिच्य स्वरितादेव प्रारभ्यते अपि तु आरण्यके एतत् नास्ति असञ्चयवान् इत्यादिषु तत्तु आरण्यके शिक्षया वक्तव्यं तत्तु नित्यस्वरिते न अन्तर्भवति। व्युक्तकेशाय इति वक्तुं शक्यते व्युक्तकेशाय दिवि उक्तकेशाय तत्र व्युक्त शब्दे तत्रापि नित्यस्वरितत्वम् इष्यते स्वरितादेव प्रारभ्यते आना ಅದು ನಿತ್ಯಸ್ವರಿತ ಸ್ವರಗಳ ಸಂಧ್ಯಾ ಭವತಿ अतः क्षैप्रस्वरितत्वं विभागः नास्ति तत्रैव व्युक्त इत्यस्य यकारः अस्ति इति सयवकारं यकारवकार இருக்கணும் सयवकारं स्थिते पदे अनुदात्त पूर्वे अपूर्वे यकारो वा वकारो वा अवश्यं स्यात् विना तत् नित्यस्वरितं न भवति तत्र असञ्जयवान् इत्यादिषु न भवति அது தப்புதான் தப்புன்னு சொன்னா மற்ற சாகிபடி தப்பு ஆரண்ய சிகிச்சை தனியா அதுக்காக சொல்றோம் ஆரண்யத்துல ஸ்வரங்கள் வேற தத்திர வாக்கியஸ்வராணி ஸ்வராக உச்சந்தே நது பதஸ்வராக तथैव तत्र वसूनामादित्यानागस्थाने स्वतेजसा भानि इत्युच्यते वसूनामादित्यानां स्वतेजसा इत्यादिनाम् उदात्तत्वं तत्र केवलं श्रूयते अपि तु पदानां तथा स्वरः नास्ति तत्र वाक्यस्वरत्वात् वाक्यवन्तोदात्तम् इत्युच्यते आरण्यके वाक्यस्वरात् भवति पदस्वरात् न भवति आरण्यकमात्रं तनि आरण्यकविषयः तनियावे आरण्यकशिक्षातः ज्ञातव्यम् आरण्यकशिक्षा अपि अस्माभिः तत् सर्वत्र वाक्यस्वरत्वं नास्ति तत्र भट्टभास्करेण उक्तमस्ति कुत्रचित् सामान्यपदस्वरत्वं तत्रापि दृश्यते अपि च अधिकतया य एवं वेद इत्यस्ति अन्यत्र य एवं वेद संहितायां य एवं वेद इति भवति आरण्यके य एवं वेद वाक्यमन्तोदात्तं स्यात् इति आरण्यके वेद इति द उदात्तः भवति
संहितायां तथा नास्ति एवं वेद एवम् इत्यस्य अन्तोदात्तत्वम् अस्ति अतः एवं वेद इत्येव संहितायाम् आरण्यके केवलं तत्र पदस्वरे एवं वेद इति वाक्यस्वरस्य एवं वेद इति भविष्यति तत्र एवमपि तेजसा भानि इत्यादि वाक्यस्य अन्तोदात्तत्वार्थं तथा उक्तमस्ति तदपि अग्रे वक्ष्यामि अतः ब्राह्मणे संहितायाम् एकरूपता अस्ति आरण्यके कश्चन भेदः विद्यते मन्त्रप्रश्ने कुत्रचित् अन्यथा विभागोऽपि दृश्यते उपनिषत्स्वपि उपनिषद् आरण्यके अन्तर्भवति अस्माकं अतः आरण्यकस्वर वाक्यस्वरोऽपि भवति पदस्वरोऽपि भवति तदनुगुणं तद् ज्ञातव्यम् அதனால அப்புறம் வேலை சொல்லி தரேன் இது பாய்சாக்கியம் சொல்லும்போது புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக சொல்ல வரேன் ஸ்வரங்களை தெரிஞ்சுக்கிறது எப்படின்னு ஏற்பட்டுட்டாலே அங்க அப்படி இருக்கே இங்க இப்படி இருக்கே இருக்கலாம் வித்தியாசம் கூட இருக்க முடியும் காரணம் தெரிஞ்சுட்டா போறோம் அதுக்காக நாம அதை சொல்லி தர போறோம் मध्योदात्त पदानि संक्रन्दनः संक्रन्दनेन அங்க இங்க நீங்க பிரிக்கும் போது அனுதாத்தம் போடக்கூடாது சங்கிரந்த நேனானே போடணும் இந்த நேவும் பிரத்யேகம் தான் சரி சரி நேவும் பிரத்யேகம் அதுக்கு அனுதாத்தம் வராது சங்கிரந்த நேன அப்படின்னே போடணும் சரி 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 அனிமிஷேன சங்கிரந்த நேனா அனிமிஷம் சந்தினால அதுவும் அவ்வளவுதான் ஏகாதேசம் வந்து ஒரு ஸ்வரம் போகும்போது அப்போ பின்னாடி ஷிஃப்ட் ஆகும் அந்த சகாயோனு அந்த மாதிரிதான் இதுவும் சகாய அனு சகாயோன்னு அர்த்தம் இல்லையா ஆமா ஆமா அதான் அங்கே மூலத்துல நகாரத்துக்கு அனுதாத்தும் தெரியறது இல்லை அதனால அப்படின்னா அதான் சம்மித்தில இருந்து பண்ணக்கூடாது அதுக்காக ஒரு அல்காரதம் இருக்கு அது கூட போட்டிருக்கேன் என் தீசிஸ்லயே எழுதியிருக்கேன் அந்த சம்மித்தில இருந்து பதம் பண்ணதா இருந்தா சில ஸ்டெப்ஸ் வேணும் சட்டுன்னு அப்படியே பண்ணிடக்கூடாது அனிமிஷேன ஜிஷ்ணுனா 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 பொதுவா திருத்தியா விபக்தி உத்தியோகார்த்தம் வருது அது கடைசியில் ஒரு சொருத்தம் ஆயிட போறது அந்தோதார்த்த பதங்கள் இருந்ததுன்னா அதுக்கு திருத்தியா விபக்தி சேர்த்தா இன்னொரு எழுத்து சேரும் அப்புறம் எழுத்து உதார்த்தம் ஆகும் அதனால ஜிஷ்ணுனா அந்த மாதிரி அப்படிதான் அனிமிஷேனா இதெல்லாம் திருத்தியா விபக்தி தான் எல்லாமே திருத்தியா ஜிஷ்ணுனா எல்லாமும் தான் பொதுவா திருத்தியா விபக்தி ரொம்ப யூஸ் ஆகக்கூடியது நிஷங்கிபி அதுவும் திருத்தியா விபக்தி தான் திருத்தியா பகவச்சனம் அது கணேன ஊர்த்வதன்வா அப்படின்னு போகணும் தகாரஸ்ய ஸ்வரித்தத்துவம் வாகாரஸ்ய பிரத்யேகத்துவமே ஊர்த்வதன்வா அது இதிகரணம் போட்டப்போ எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு அதனால இது அதுக்காக சொல்றேன் இதுக்காக இந்த செஷன் வச்சதே இதுக்காக தான் நாம சொல்றது புரியறதா வந்து தாங்கள் ட்ரை பண்ணாதான் தெரிய போறது இப்படிதான் பண்ணணும்னு சொல்றேன் நான் நாம சொல்லக்கூடிய ஏதாவது ஒரு பஞ்சாயத்து எடுத்துனா கூட ட்ரை பண்ண போறோம்னா மனசுல கிளியரா ஆகும் அப்படின்றது இது கரெக்ட் பண்றேன் பண்ணிக்கோ ஊர்த்வதன் வா சொரித்தம் வான்றது பற்றியும் அதை ஒண்ணும் சொரம் போட வேண்டாம் தாக்கு மாத்திரம் சொரித்தம் போடணும் அந்த காலத்துல ஊர்த்வதன்வே தியோர்த்வதன்வா அப்படின்னு சொன்னாங்க சொல்லவே தெரியாது சமித்தில இருந்தா சில சமித்தில இருந்து எடுத்துக்கணும் சில பதத்துல இருந்து எடுத்துக்கணும் அந்த காம்பினேஷன் அது அல்காரதம் இருக்கு அதுக்கு ஒரு பிரசன்டேஷன் கூட ரங்கராஜன் பண்ணி வச்சிருக்கேன் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் பண்ற ஆளுக்கு சொல்லி தரலாம் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் வேணும் சொல்றேன் சிலதுல வந்து இத்திகரணம் பண்ணிச்ச ஸ்வரம் வித்தியாசம் அப்படி ஆச்சுன்னா அப்போ அந்த வித்தியாசம் நடத்தி எடுத்தோம்னா அப்போ ஒரு பிரசன்டேஷன் பண்ணாரு அவர் அந்த பர்கியங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணிருக்கான் ஒரு அத்தியாயம் முழுக்க பாஷாக்கியம் 54 சூத்திரம் ரோஜாகையில் எங்கெங்கெல்லாம் பிரகசியம் இருக்கு அத்தனையும் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் பண்ணி காட்டுறது சூத்திரத்தை சில இடத்துல தகராறு இருக்கிறது எடுத்து தெரியுது அதுல காமிச்சிருக்கோம் இந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கலாம் அமித்ரான் அபபாதமானஹ அஸ்மாகம் கோத்ரபிதம் கோவிதம் கோவிதம் இங்க என்ன இடம் கோவிதம் பஞ்சபாவம் சமீத்தையில தான் அனுதாத்தமாகும் பதத்துல சொருத்தமாக தான் சொல்லணும் கோவிதம் கரெக்ட் பண்ணு பிரமிருணந்தம் இது அங்க அப்படிதான் அபிவீரஹ அபிசத்வா கோத்ராணி சதமன்யுஹு அஸ்மாகம் அப்படி இவ்வளவு ஆயிடுச்சு சார் தான் சொரித்தம் எதுவும் இல்லை இதுல
சரித்தும் இல்ல ஜுதாத்தும் திரிஜாத்தும் அது ரொம்ப ஆமா ரேரு மாத்திரமே நினைக்கிறேன். இல்ல ஜுதாத்தும் திரிஜாத்தும் ரொம்ப ரேரு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அது. ஆமா ஆமா கொஞ்சம் தான் இருக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு பௌத் ஏதாவது தோஷங்கள் இருந்தா க்ஷமிக்கணும். ஏதோ பிரயத்னப்பட்டு ரொம்ப சந்தோஷம் புரிஞ்சுட்டு ஒருத்தர் அப்ளை பண்ண இதாनीं सर्वे अस्य प्रयत्नस्य अवगमनम् अपेक्षितं जानन्तु एवमस्ति पञ्चमकाण्डे श्रुतिः वक्ति देवासुराः संयुक्ताः ते देवा एतदप्रतिरथमपश्यन् तेन वै ते प्रत्यसुरानजयन् तदप्रतिरथस्याप्रतिरथत्वम् इति श्रुतिर्वदति अस्य अनुवाकस्य आशुशिशानः इत्यनुवाकस्य तत्र दशमन्त्राः सन्ति दशर्चं भवति दशाक्षरा विराट श्रुतिरेव अग्रे वक्ति अस्मिन् अनुवाके अप्रतिरथ सूक्ते दश मन्त्राः सन्ति दश ऋचः सन्ति 20 वाक्यानि भवन्ति श्रुतिरेव वक्ति दशर्चं भवति दशाक्षरा विराडन्नं विराट विराजैवान्नादिमौरुन्धे इति श्रुतिर्वक्ति अतः कश्चित् युद्धं प्रति गच्छति तत्समये प्रतियोद्धा अशक्तः स्यात् सः पराजितः स्यात् स्वयं विजयी भवेत् इत्यर्थम् एतत्तु अस्य विनियोगः अग्ने अश्वमेधे वर्तते अश्वमेधे राजा यदा बहिः विजयार्थं गच्छति तत्समये एतद् वक्तव्यम् इति तत्र विनियोगः प्रदर्शितः सूत्रकारेण अद्यत्वे सर्वत्र भगवतः कुत्रचित् बहिर्निर्गमनकाले स्वस्तिवाचनम् इति सामान्येन वदामः तत्रापि अप्रतिरथत्वम् इष्टं प्रतिरथाः न भवेयुः प्रतिस्पर्धिनः न भवन्ति ते अप्रति असुरान् अजयन् असुरान् अप्रति अजयन् इति तत्र अन्वयः करणीयः अतः अप्रतिरथसूक्तं ऋग्वेदेपि वर्तते एते मन्त्राः ऋचः एव अतः ऋग्वेदेपि सन्ति तत्रापि अधिकतया अनुपूर्वभेदोऽपि नास्ति अस्मात् अनेन एतत् कृतं मया तद्दिने पुरुषसूक्तिविषये प्रदर्शितं नवपदशय्या सर्वत्रापि अस्य प्रयोगः भवितुमर्हति तेन एवं रूपेण भवन्तः कञ्चित् मन्त्रं गृहीत्वा तैष्ठः एव पदपाठमपि गृहीत्वा पदपाठात् विश्लेषणं कृत्वा विभागः करणीयः कुत्र अन्तोदात्तः अस्ति कुत्र आदिदात्तमस्ति कुत्रचित् सन्देहः भवितुमर्हति एवं यदि पृष्ट्वा अग्रे समाप्यते अनेनापि अस्य अनुवाकस्य पूर्णतया समापनं करणीयं तत्र कश्चन विशेषांशः अग्रे विद्यते तत्र इन्द्रो नस्तत्र वृत्रः विश्वाः शर्म यच्छतु इत्यस्ति विश्वाः इत्यत्र विश्वः इति अत्र विभागः अस्ति विश्वाहेति विश्वः इति अस्मिन् अनुवाके भेदः अस्ति अपि तु विश्वाः विषये बहु ज्ञातव्यमस्ति मया तत्तु वेदवैभवपुस्तके एतद् लिखितमस्ति एतद् ज्ञातव्यं तत्र विश्वाः वयगुं सुमनस्यमानाः इति कुत्रचित् भवति अस्मिन्नेव प्रश्ने जीवूतस्यैव अनुवाके भवति विश्वाः शर्म यच्छतु अत्र अन्तोदात्तः विश्वाः वयगुं सुमनस्यमानाः मध्योदात्तत्वेन श्रूयते अपि तु तत्र पदद्वयमस्ति विश्वाः अह इत्येव पदद्वयमस्ति विश्वाहादस्तमक्षितं चतुर्थकाण्डे द्वितीयप्रश्नेऽपि अस्ति एतत् विश्वाः अह इति पदद्वयमपि विश्वाः इत्यत्र भवितुमर्हति एकमपि पदं भवितुमर्हति तत् समस्तं पदमस्ति विनापि तदस्ति एवं पितृमेधप्रश्ने आरण्यकेऽपि विश्वाः सन्त्वनपस्फुरन्तीः इत्यस्ति तत्रापि विश्वाः इति चतुर्धा स्वरः अस्ति अस्य अक्षरत्रयमेव विद्यते विश्वाः इत्यत्र पदद्वयं कुत्रचित् समस्तं पदं कुत्रचित् असमस्तं पदं विभिन्नस्वरेण भवति एवं तत्र एकस्मिन्नेव दशत्यां द्विवारम् आगच्छति परैवांश इति प्रश्ने अत्र चतुर्थकाण्डे द्वितीयप्रश्ने अस्ति षष्ठप्रश्ने विद्यते त्रिषु प्रश्नेषु चतुर्धा स्वरयुक्तः एषः दृश्यते अनयोः विश्लेषणं मया कृतमस्ति मम थीसिस् मध्ये अपि एतदस्ति एवम् अस्माभिः ज्ञातव्यम् एकस्यैव शब्दरूपस्य विभिन्नस्वरप्रयोगः अस्ति चेत् अर्थः भेदो भवति प्रकरणेपि भेदः भवति एवं ज्ञातव्यम् अतः अस्मिन्नेव अनुवाके यदि समापनं क्रियते तर्हि तत्समये अस्माभिः नोट्स् इत्यादि लिखितुं शक्यते अत्र एवम् अस्ति अस्यैव अन्यत्र एवं प्रयोगः भवति इत्यादि योजयितुं शक्यते भवतु ईदृशं कार्यम् एकैकेनापि किञ्चित् क्रियते सर्वैः कृतं सर्वैः उपयुज्यते तर्हि अस्माकम् अभिवृद्धिर्भवति एकं प्रवचनशक्तिः कथञ्चित् एतद् वक्तव्यं तदपि अभ्यासेनैव भवति द्वितीयं
स्पष्टतया भवेत् किमस्माभिः क्रियते कथं क्रियते इत्यादि अनन्तरं दोषस्य समीकरणम् अत्र कक्षायामेव भविष्यति அடியன் हा। அடியன் அந்த சங்கிரந்தனேனால நே வந்து உதாத்தம் தானே அடியன் மூலத்திலுமே प्रत्ययं प्रत्ययं सङ्क्रन्दनेन அடியன் சங்கிரந்தனேனானிமிஷேன இந்த கிரான்றது உதாத்தம் அதுல சம் அனுதாத்தம் ஆயிடுது கிரா உதாத்தம் அப்புறம் தான்றது சொரித்தமா இருக்கு த சொரித்தமா இருக்கு நே அவர் அனுதாத்தம் போட்டிருந்தா அது பிரச்சயம் அப்படின்னு சொல்லி சொரித்தத்துக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய அனுதாத்தம் பிரச்சயம் அப்படின்னு சங்கிரந்தனேன அப்படின்னு ரெண்டு பிரச்சயங்கள் அனுதாத்தம் உதாத்தம் சொரித்தம் ரெண்டு பிரச்சயம் 5 எழுத்து இருக்கு அந்த பதத்துல 5 எழுத்துல முதல் அனுதாத்தம் ரெண்டாவது உதாத்தம் மூணாவது சொரித்தம் 4 5 பிரச்சயம் अतः मध्योदात्तत्वम् इति युज्यते சரி வேற யாருக்கா ஏதாவது கேட்கணுமா சொல்றீங்களா யாராவது நெக்ஸ்ட் என்னதுன்னு பார்த்துக்கலாம் அடியேன் வாசுதேவன் அடியேன் சொல்லுங்க அந்த விஸ்வாகால வந்து விஸ்வாகா சர்ம யச்சத்துன்னு வால அனுதாத்தம் தானே வரும் அடியேன் இல்ல அதுக்குதான் சொல்ல சந்தி பதபாதம் இங்க பதபாட்டத்தை தான் பார்க்கணும் பதத்துக்கு பதபாட்டத்தை எடுத்துக்கணும் விஸ்வாஹேதி விஸ்வஹா அப்படின்றதான் பதபாட்டம் இருக்கு இப்போ ஒரு நிமிஷம் ஒண்ணு பண்றேன் நான் அந்த இதே அனுவாகத்தையே எடுத்து காட்டுறேன் சைட்ல இது எப்படி பாக்குறதுன்றதுக்கே கூட ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இது இந்த மாதிரி அவாவா ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கிட்டோம் எல்லாத்தையும் கத்துக்க வேண்டியது கத்துட்டா எல்லாருக்கும் எல்லாம் யூஸ் ஆகிறதுக்காக ஒரு செஷன் வச்சுக்கணும்னு சொன்னேன் இது ஒவ்வொரு வாரமும் இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் ஃபீட்பேக் வரதுக்கு சௌகரியம் இன்ட்ரெஸ்ட் வரதுக்கும் சௌகரியம் நாலாவது எங்கேயாவது இருக்கட்டும் நான் சொல்றது ஒரு கேட்டுக்கதான் ஆயிடும் நீங்க சொல்றதாவோ அல்லது மொத்தமா சொல்றதை கேட்டுக்கதா வரச்ச கேள்வி பதில் ஹெல்ப் ஆகும் அதுக்குதான் காட்டுறேன் நாலு இடத்துல என்ன சொன்னது அடியன் பரேயுகாம்சம் ஆசௌஷிஷானோ அப்புறம் ஜீமுத்தசியவா இன்னும் 4வது எது அடியன் சூக்தம் இருக்குது அங்க விஸ்வாஹாதமக்ஷிதம் நாங்க 2 பதம் அதுல அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா சர்வேஷு அஹஸ்ஸு அப்படின்னு அர்த்தம் எல்லா காலத்திலயும் ஒரு அர்த்தம் அங்க விஸ்வாஹா அஹா 2 பதம் அப்ப இங்க விஸ்வாஹானது எல்லாரையும் ஜெயிக்கிறோம் விஸ்வம் ஹந்தீதி விஸ்வஹா இருக்கீங்க இந்திரோ நஸ்தத்ரஹா விஸ்வாஹா சர்ம யச்சதுன்னு விஸ்வம் ஹந்தீதி விஸ்வஹா அதுக்காக விஸ்வாஹேதி விஸ்வஹா அப்படின்னு பதவாடத்தை காட்டுறோம் இங்க இந்திரன் எல்லா காலத்தையும் அர்த்தம் 2 பதமா ஆனால் ஸ்வரமும் வேற அர்த்தமும் வேற அதே மாதிரி இங்க விஸ்வாஹா சந்தோன தஸ்புரந்தி இன்னொன்னு கூட அது இருக்கு விஸ்வாஹா இங்க விருத்ரஹா மாதிரியே விஸ்வாஹாவும் கூட உத்ரஹா மாதிரி விஸ்வாஹா இங்க ஆமா உத்ரஹா விஸ்வாஹா விருத்ரனையும் கொண்டா அதாவது அகில ஜெகன் மாத்திரம் அஸ்மன் மாத்திரம் விருத்ரனையும் கொண்டா எல்லாரையும் கொண்டான் விஸ்வம் ஹந்தி விஸ்வஹா 2 ஆயிடுது அங்க விஸ்வா அகாண்டத்தை எல்லா நாள்கள்லயும் எல்லா காலத்திலயும் அர்த்தம் விஸ்வா விஸ்வேஷு அஹசு அப்படின்னு அர்த்தம் எல்லா நாள்களிலையும் அதுக்கு அது தனியான ஒரு அபியமா ஆக்கிறதுக்கு ஒரு வாணிய சூத்திரம் இருக்கு விஸ்வா அஹா அப்படின்னு ஆறுது சந்தினால விஸ்வாகான்னு ஆயிடுத்து அங்க விஸ்வாகா சந்தோனோ சூத்தி எல்லா நாள்களிலும் தான் அர்த்தம் அங்க வருது அடியன் வாசஸ்பதி சூக்தத்துல சமுத்திராணி வயுனானி சிந்து நாம் பதயே நமஹ அங்க வரைச்சே நதீநாகம் சர்வாசாம் பித்ரேஜூதா விஸ்வகர்மணே விஸ்வாஹா மத்யகம் அங்கே விஸ்வாஹா எல்லா அஹஸ்கள் என்ன அர்த்தம் அது ஒரு யூசேஜ் விஸ்வாஹா மத்யகம் அமர்த்தியம் அமர்த்தியம் ஆட்டும் நிச்சயமா இருக்கு அப்படின்னு இப்ப என்ன பண்ணிடலாம்னா இப்ப ஒரு வழி இருக்கு பாருங்க என்ன பண்ணலாம் மூலபாட்டான் செலக்ட் பண்ணிவிடுறது கிருஷ்ணயஜுர்வேதத்துல மூலபாட்டான் செலக்ட் பண்ணி விடுறது பண்ணிவிட்டு இப்ப இங்க நாம விஸ்வாகான்னு டைப் பண்றோம்னு வச்சுக்கலாம் இங்க நான் விஸ்வாகான்னு டைப் பண்றேன் இப்ப பாத்துட்டா செலக்டட்ல மட்டும் பண்ணவும் அதாவது தைத்திரிய சாகை மூலத்தை மட்டும் அது பிராமண ஆரணிக்கு எதுவா இருந்தாலும் மூலம் கவர் ஆயிடும் இதுல இப்ப பதபாட்டம் வராது இதுல பதபாட்டம் இல்லைன்னா அப்புறம் ஒரு சௌகரியம் கிடைக்கும் சம்மிதால எப்படி இருக்குன்றத பாக்கலாம் இதெல்லாம் தான் இது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது இப்ப 6 இடத்துல இருக்கே அப்படின்னு வருது இப்ப 6 ரெக்கார்ட்ஸ் வந்தது இல்லையா கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் எஃப் பண்ணி விடுறது
இப்ப இங்க வேலை என்ன பண்ணோம், இப்ப இந்த விண்டோவோட சேர்த்து 7 இடம் காட்டுறது 0 of 7. இப்ப ஆமா ஃபர்ஸ்ட் ஆமா எங்க ஆமா. இருக்கு, விஸ்வாஹாவர்த்தியகம் ஹவி நீங்க சொன்னது வந்தது. இப்போ ம். முதல்ல இங்க பாருங்க, சிந்தாமஹா அவட முத்ரிணம் வயம் விஸ்வாஹாதஸ்தமக்ஷிதம், அது ஃபர்ஸ்ட் யூசேஜ். அது ஆ. செகண்ட் விஸ்வகர்மணே விஸ்வாஹாவர்த்தியகம் ஹவிஹே. மூணாவது இது ம். இந்திரோ தத்ரஹா விஸ்வாஹா சர்ம யச்சது நீங்க எடுத்துட்டது இது. இதுக்கப்புறம் ம். தத்ரா ரதோப சக்மகம் சதேம விஸ்வாஹா வயகம் சுமனஸ்யமானாஹ, இது ஒண்ணு. ம். இதுல இது வி அனுதாத்தம் ஷா உதாத்தம். ஆனால் இங்கேயும் பதத்துல 2 பதம் தனியா இருந்து விட்டுதான். இங்க விஸ்வாஹாமர்த்தகம் ஹவிரித்தி ஸ்வயமா திருநாம புதாய, இது இதுக்கே வியாக்கியானம் அஜாங்காட்டத்துல வர்த்த. ஓ. இதுக்கப்புறம் இங்க பாருங்க, தே கிரகாசோ மதுச்சுதோ விஸ்வாஹா ஆஸ்மை சரணா, இதுவும் விஸ்வாஹா சந்தனோ ஸ்புரந்தி. இது ரெண்டும் அங்க இதுல நாலாம் பட்சத்துல இருக்கு. நமக்கு 4ஆம் ம். பட்சம் திருவேத பிரஷ்னத்துல. So, இப்ப இது ஒரு வழி. எதுக்கு சொல்றேன், சைட் ஏன் பண்ணோம்னு கேட்டா ஆமா ஆமா ஆமா. தெரிஞ்சுக்கிறது. தேடி தெரிஞ்சுக்கிறது பெரிய காரியம். அதுல ஒரு மருந்து போறதோன்னு தெரியும், தெரிஞ்சுக்கிறது சௌகரியம். தெரிஞ்சா இதுதான் அவர் சொல்றாரு, கருணாகராச்சாரம் யூஸ் பண்றது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஒரு இடத்துல கிடைச்சு ரொம்ப கொடுத்தோம்னு சொல்றேன். அப்புறம் நாம அதை இப்ப இது எல்லாத்துக்கும் நாம பாஷ்யம் பார்த்துக்கலாம். பாஷ்யம் இருக்கிறதுனா ஆமா எல்லாத்துக்குமே பாஷ்யம் இருக்கு. என்ன அர்த்தம் ஆமா. இருக்கு, இங்க என்ன வித்தியாசம் தெரிஞ்சு இது புரியணுன்றதுக்காக தான் இந்த கோர்ஸ் பண்றேன். நான் எதுக்காக இது முதல்ல கிரியேட் பண்றதுக்கு இத்தனை வருஷங்கள் ஆச்சு. பண்ணி வச்சுட்டா இது புத்தகத்துல கிடைக்காது. நமக்கு புத்தகத்தை தேட முடியாது, நமக்கு இண்டெக்ஸ் பண்ண முடியாது. அது பண்ணா கூட என்ன ஆயிடும், வெவ்வேறு சொரத்துக்கு வெவ்வேறு இடத்துல போயிடும் இண்டெக்ஸ். அதுக்காக ஒரு இடத்துல என்ன பண்ணோம், சொரம் கொடுக்க வேண்டாம், அது எல்லா சொரத்தோட அதே வேர்ல்டு சொல்லிடும். இதே இப்ப பதப்பாட்டத்தை பார்த்துன்னு போனோம்னா அப்ப அது சொரம் அங்க என்ன இருக்கு அப்படின்றது புரிய போகுது. இப்ப அதையும் எடுத்துக்கிறேன். இப்ப இங்க என்ன பண்ணுங்க, இது அதுக்காக தான் அந்த உதார்த்த பிரத்யத்தை கூட மார்க் பண்ணி ஒரு பதப்பாட்டம் பண்ணோம். கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமால பண்ணிட்டோம். இந்த மாதிரி இருந்தா ம். இங்க உதாரணம் மார்க் பண்ணும். அதாவது சொரம் போடாத இருந்தா பிரத்யமாவும் இருக்கலாம், உதாரணமாவும் இருக்கலாம். ஆமா. சாதாரணமா எந்த புத்தகத்தோட சொரம் போடணும், அதை எப்படி கம்ப்யூட்டருக்கு எப்படி தெரியும்? அதுக்காக நாங்க என்ன பண்ணோம், ப்ரோக்ராம் எழுதினோம். அதுதான் இந்த ஓஹோ. பதப்பாட்டா டூன்றதை போட்டிருக்கேன். அதுக்கு இப்படி ஒண்ணு அப்படி ஒண்ணு வேற 2 கோடு போடுறது வச்சுனேன். உதாத்தம் எப்படியோ சொருத்தம்னா எப்படின்னு போட்டு பிரத்யம்னா எப்படின்னு போட்டுன்னு வச்சுருக்கோம். அது வச்சுன்னா என்னது சட்டுன்னு புரியுது நமக்கு. எல்லா ஆமா எழுத்துலயும் சொரம் இருக்கணும், அப்பதான் கம்ப்யூட்டர்னால வண்ணக்கிழமை சொல்ல முடியும். பண்ணிட்டோம். இதெல்லாம் தான் என்ன ஆகுதுன்னா ஞானம் வளருது. நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், அது என்ன விசேஷம் புரிஞ்சுக்கிறது வழி ஏற்படுது. டூல் இருக்கு நம்ம கையில, இதுக்கு திண்டாட வேண்டாம். அதுக்காக இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எடுத்துட்டோம். பாருங்க அந்த பதபாட்டத்தை பார்க்கறச்ச ரொம்ப அவர் ரொம்ப வாசுதேவன் அற்புதமா கேட்டாரோ இருக்கு. இல்லையா, அந்த வாசுதேவன் கேட்டதுக்கு பாருங்க அதுக்கு என்ன பண்ணோம், நீங்களே சைட்ல இது பார்க்கலாம். இந்த பதபாட்டத்தை ஓபன் பண்ணிக்கிறது. நெக்ஸ்ட் வரணும். இந்திரோனஸ்தத்ர விருத்ரஹா விஸ்வாஹா இருக்குன்னு தானே இப்ப உங்க கேள்வி. இப்ப இங்க பாருங்க, இந்திரஹா நஹா தத்ர விருத்ரஹேதி விருத்ரஹா விஸ்வாஹேதி விஸ்வஹா கர்மா ஆமா யச்சது. இந்த நவபத செய்யா பண்றதுக்கு பதவாட்டத்துல இருந்து தான் பண்ணிக்கணும், நம்ம சம்மித்தில இருந்து பண்ண முடியாது. ஆமா சம்மித்தில ஆமா சேஞ்சஸ் ஆமா. ஏற்படும். அப்போ இங்க என்ன ஆயிடும் உங்களுக்கு, இங்க வீக்கம் அனுதாத்தம் போட்டிருக்கோம், பதவாட்டத்துல வீக்கம் அனுதாத்தம். சம்மித்தில ஆமா ஏன் வரலன்னா பிரத்யேகம் ஆயிடுது. ஆ. விருத்ரஹா விஸ்வாஹா, இந்த வி சொருத்தம் ஆயிட்டும். உதாத்தாத்மரா அனுதாத்தா சொருத்தம்ன்றதுனால வி சொருத்தமா இருக்கும், ஸ்வா அனுதாத்தமா தெரியும் உங்களுக்கு சம்மித்தில. பதத்துல ரெண்டும் அனுதாத்தம் தான். அனுதாத்தமா இருக்கவே ஆமா தான் சம்மித்தில சொருத்தம் ஆச்சு. உதாத்தாத்மரா அனுதாத்தா சொருத்தம்னு சொல்றோம். ஆமா ஆமா. உதாத்தத்துக்கு ஹே துவான் இருக்கு. ஹே உதாத்தம் துவா அனுதாத்தம். ஹே துவா அப்படின்னா ஊர்ஜே துவா. உதாத்தத்துக்கு துவா அனுதாத்தம் துவான்னு சொருத்தம். உதாத்தத்துக்கு அப்புறம் அனுதாத்தம் வந்தா சொருத்தமாகும் அப்படின்னு ரூல்னால இப்படி சேஞ்ச். அப்ப நமக்கு சொருத்தமா எடுத்து உங்களுக்கு சுவாமாத்தம் அனுதாத்தம் கேட்கறது. அனுதாத்தமா இருக்கவே தான் சொருத்தமாகும். சொருத்தமே சுவாபாவிகமா அனுதாத்தம் தான். சொருத்தமே அதுல சமாஹார சொருத்தான்னு பாணி சொன்னார். உதாத்த அனுதாத்தங்கள் சேர்ந்ததுக்கு பேர். முதல்ல உதாத்தம் ஆதித்த உதாத்தம் அர்த்தகரஸ்வம்னு சொன்னார். ஆரம்பத்த ம். உதாத்தமும் அப்புறம் உதாத்தமும் சேர்ந்து இருக்கிறதுக்கு சொருத்தம்னு பேர். சொருத்தமே சமாஹார ஸ்வரம் அது. அதான் அதெல்லாம் தான் நெக்ஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம். வைசாக்கியத்தை அந்த ஸ்வரங்கள் அந்த அது ஸ்வரமஞ்சரி ஸ்வரமஞ்சரி வந்து கிளாஸ்ல இருக்கு. அது இன்னைக்கு அது ஒரு வாட்டி மறுபடியும் கேட்டேன் அடியான் ரெக்கார்டிங் 19 கிளாஸ் நம்பர் 19ல இருக்கு. அதுல இந்த இதெல்லாம் தேவர் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு. உதாத்தம் தான் முதல்ல பிரதானமானது. ஆமா அப்புறம் ஆமா. உதாத்தம்னா ஸ்வரித்தம்னா இதுல சொரம்னாலே வந்தது. உதாத்தத்துக்கு பேர். ஒரு பிராய்சாக்கியத்தை சொல்றீங்க, சொரம்னா உதாத்தத்துக்கு பேர் அப்படின்னு. அப்போ உதாத்தம் அல்லாத அனுதாத்தம், சொருத்தமும் அனுதாத்தம், பட்டையும் அனுதாத்தம், அனுதாத்தம் அனுதாத்தம். அதனால என்ன ஆயிடும், உதாத்தம் உதாத்தம் அல்லாத ரெண்டா பிரிச்சு விடும்.
உதாத்தம் அல்லாத்துல அனுதாத்தமும் சேரலாம், சொரித்தமும் சேரலாம், பிரத்யமும் சேரலாம். பிரத்யம் சொரித்தத்துக்கு அப்புறம் வர அனுதாத்தம்னு பேர். சொரித்தம் உதாத்தத்துக்கு அப்புறம் வர அனுதாத்தத்துக்கு சொரித்தம்னு பேர். இது ரெண்டும் இல்லாம அனுதாத்தமே இப்ப ந அப்படின்னு இருக்கு. அனுதாத்தமே அனுதாத்தம் இல்லை அதுல. அதுக்காக தான் இந்த பாணினி சொல்றது என்ன பண்ணிட்டார், இந்த கேட்டகரி சொல்லும் போது ஒரே சொல்லலாம். அனுதாத்தம் பதம் ஏகவர்ஜம் அப்படின்னு சொல்றது. பதத்துக்கு சொரம் சொல்றதா இருந்தா ஒரு எழுத்து தவிர பாக்கி எல்லாம் அனுதாத்தம். அனுதாத்தம்னு சொன்னா அனுதாத்த சொரம்னு அர்த்தம் இல்லை, உதாத்தம் இல்லைன்னு அர்த்தம். சொரித்தம் இருந்தா கூட சொரித்தம் இருக்கலாம், பிரத்யம் இருக்கலாம், உதாத்தம் கிடையாது. ஒரு எழுத்து தவிர பாக்கி உதாத்தம் கிடையாது, அவ்வளவுதான் அர்த்தம். நான் உதாத்தம் அனுதாத்தம் தான் அர்த்தம். அனுதாத்தம்னு சமைச்சு சொல்லல. அனுதாத்தம் பதம் ஏகவர்ஜம் அப்படின்னு பாடி ஒரு சூத்திரம். ஒரு பதத்துல ஒரு எழுத்து உதாத்தம், பாக்கி எல்லாம் உதாத்தம் அல்ல. உதாத்தம் அல்லாது பச்சைமாலா அனுதாத்தமாலாம் சொர்க்கமாலாம் உதாத்தம் இல்லை, அவ்வளவுதான். அதான் உதாத்தத்துக்கு தான் சொரம்னே பேர். பெருமாள் சொரங்கள்லாம் உதாத்தமா இருக்கேன்ற இருக்குது. உதாத்தத்துக்கு தான் அது பிரணவம் உதாத்தான். பிரணவம் உதாத்தான். ஓம்ன்றது தெரியும். பகவான் பிரணவ வாச்சனம். தீரோதாத்த நாயக்கன்னு ராமனுக்குலாம் சொல்லிட்டு தேவ் உதாத்தன்னு சொன்னாலே உயர்ந்தவன் அப்படின்னு. உத்து ஆத்தா உபரி சர்வேஷான் திஷ்டதி அப்படின்னு. அதாவது வாயுவானது உதான வாயுல இருந்து சப்தம் வெளியில வருது, அதனால உதாத்தம்னு பேரு. உள்ளுக்குள்ள பிராண அபான வியான உதான சமானங்கள்ல பேசத்துக்கு உபயோகப்படுற அந்த பஞ்ச பிராணங்கள்ல உதாத்தம் தான் பேசத்துக்காக உபயோகம். அதனால எது உதாத்தம்னு சொன்னா நல்லா கம்பீரமா கேட்கும். ஆயே வாமஸ்ய சங்கதேர ஈனம் ஆயே துவேவாவதேவ சத்தேன் துவேவாவா எல்லாம் உதாத்தங்க. சொல்றது அட்டென்டிவா என்ன சொல்றோம், அத்தியத்த தேக தைரியம் கண்டா காசை இதெல்லாம் லட்சணம் சொல்றது. மேல வணக்கம் எது ஒருத்தனுக்கு மேக்சிமம் பெனிஃபிட் தருதோ அதுக்கு உதார்த்தம்ன்றது. பிரணவம் உதார்த்தம். எந்த ஏதாவது ஸ்வர புரோக்தா வேதம் ஆரம்பிக்கத்தே சொல்றது பிரணவம் சொல்றோம். வேதாந்தே பிரதிஷ்டிதா வேதம் முடிக்கத்தையும் சொல்றோம். பிரணவத்துக்கு தஸ்ய பிரகிருதிலீனஸ்ய பராச மகேஸ்வரா. இந்த பிரணவத்தை யார் அர்த்தமா அவன்தான் சர்வசுவாமி சர்வேஸ்வரன்றதுக்காக சொல்லிட்டு பிரணவத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு அதுக்காக அது உதார்த்தம். என்னைக்கு உதார்த்தம். அதனால வேதமே ஆத்யுதாயத்தமா இருக்கு. வேதத்துல அதுக்குதான் ஆதா வந்தேச்ச மத்தியேச்ச ஹரி சர்வத்திர கீயத்தை பிரணவம் பகவான சொல்றது. ஆரம்பத்துல சொல்லணும், கடைசியில சொல்லணும். நடுவில் விஷயத்தாலாம் கூட பகவான் தான் சொல்றது. ஆதா வந்தேச்ச மத்தியேச்ச ஹரி சர்வத்திர கீயத்தை ருத்ர பிரஷ்னம் உள்பட பகவான தான் சொல்றேன். நமஸ்தே நாமும் சொல்லலாம், ரொம்ப ஆட்சேபம் இல்லை. அதுவும் பகவானே வேதைஷ்ட சர்வை ரகமேவ வேத்யா. அதனால எல்லா சர்வே வேதா எத் பதமாமனந்தே கட்டோபனிஷத்துல கூட எல்லா வேதங்களும் எவனை பத்தி சொல்றதோ அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தேவைதான். அவர் கேட்டிருந்தாரு வாசுதேவாச்சாரியருக்கு புரிஞ்சுட்டு சொல்லி நமக்கு பதத்திலேருந்து தெரிஞ்சுக்கணும், அவ்வளவுதான் வேண்டிய விஷயம். சந்தினால சில சேஞ்சஸ் உண்டு அவருக்கு, அதுக்காக சில அதுக்காக மாத்தி கொடுத்தேன். இந்த எக்ஸசைஸ் இட் வில் ஹெல்ப். நமக்கே நாம சந்தியாவன் மொத்தம் நெக்ஸ்ட் எடுத்துக்க போறோம். மொத்தம் சந்தியாவன் அபோஷம் எடுத்துட்டா கூட பதம் பிரிச்சுட்டா அதுல நாம தெரிஞ்சுட்டா அதை ஒருத்தர் பண்ணுங்க. ஒன்னும் புரோக்ஷ மந்திரம், பிராசன மந்திரம், உபஸ்தான மந்திரங்கள் எடுத்துட்டு பண்ண போறோம். நிச்சயப்படி பண்றோம், உபயோகிக்கிறோம். தெரிஞ்சுட்டா அது லாபம் உண்டு, தப்பு இல்லாத சொல்லலாம், சந்தோஷம் சொல்லலாம், ஒரு திருப்தி ஏற்படும் தெரிஞ்சு சொல்றோம். அதுக்காக பார்க்க நித்தியகர்மாவில் உபயோகிக்கிற மந்திரங்கள், திருவாரத்தை உபயோகிக்கிறது, சாத்த மந்திரங்கள், தர்ப்பண மந்திரங்கள் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். நிறைய உபயோகிக்கக்கூடியதுல நமக்கு ஒரு திருப்தி ஏற்பட்டா சொல்லலாம் ஒருத்தருக்கு. பாப்பா இது பண்ணணும், பண்றதுனால லாபம் இருக்கு, இல்லை என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்றதுக்கு, என்னென்ன விசேஷங்கள் இருக்குன்னு சொல்ல முடிஞ்சதுன்னா சத்த வளர்றது. அப்போ தர்மத்துல ஒரு பெருமை, ஒரு விருத்தி தானா ஏற்படும். எங்களுக்கு இதுல இருந்து ஒரு திருப்தி ஏற்படும். பண்ணது சந்தோஷம். அதான் யாரோ ஒருத்தர் ஒவ்வொன்று எடுத்துனா இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணுங்க. ஒருத்தர் பண்ணதை பார்த்து இன்னொருத்தருக்கு ஐடியா வரலாம். இந்த மாதிரி யூஸ் ஆகும். सर्वे एवं मिलित्वा तत्र भवितव्यं मध्ये यत् प्रष्टव्यं प्रष्टुं शक्यते वक्तव्यं चेत् वदन्तु। एतस्यैव अहम् अग्रे गत्वा वेदार्थसदस् इति नाम दातुम् इच्छामि। वेदार्थविषये यः कश्चित् आगच्छतु, यं कमपि विषयं वदतु, चिन्ता नास्ति। ब्रह्म ब्रह्माभवत् स्वयम् इत्यस्ति, कश्चित् अर्थं वदतु। नाम ब्रह्म इत्यादिधातोऽपि ब्रह्मा अर्थधातोऽपि विद्यते, अर्थभेदोऽप्यस्ति। एकं नपुंसकलिङ्गमस्ति, अन्यत् पुल्लिङ्गमस्ति। वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रजापति इति अमरकोशः। अमरकोशमपि पश्यन्तु तर्हि कस्य कः अर्थः। एवं रूपेण एकैकमपि वाक्यं गृहीत्वा वेदार्थसदः भवति।
यदा मन्त्रस्य कण्ठस्थीकरणं मया नोच्यते तत् तैः क्रियते कृतस्य किं प्रयोजनम् इत्युक्ते अहं जानामि किं वदामि इति ಅದಕ್ಕೆ ಅದು பண்ணோன்னு இருக்கு तदेव अग्रे भविष्यति ये केपि आगच्छन्तु चिन्ता नास्ति यदा कदापि शक्यते प्रतिदिनं कर्तुं शक्यते कदापि कर्तुं तेन किं भविष्यति यत्किञ्चित् उच्यते मया इदानीं ब्रह्मयज्ञकाले बहु समयः गच्छति प्रतिपदं प्रति चिन्तयामि पूर्वकाले झटिति वदन् आसम् इदानीम् एकैकत्र मनः गच्छति अत्र कश्चन विशेषो अस्ति झटिति किञ्चित् लेखनीयम् इति चिन्तयामि இது இந்த விசேஷம் இருக்குங்கிறது தோன்றது இப்போ அது லாபம் இல்லை சொல்லும்போது பாராயணம் கூட அவகாசம் கிடைச்சது என்ன அப்போ அந்த அனுபவமே தனி சரீரத்தை பகவதா சேவா பவிஷ்யதி சாட்சாத் தஸ்ய நாம சங்கீர்த்தனம் பவதி வேதாட்சராணி யாவந்தி படிச்சாலும் கீர்த்தனானி उच्यते फलं लभ्यते अस्माभिः गोष्ठी अस्ति चेत् सर्वैः आनन्दः अनुभूयते சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி லாஜிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ் இன் இது அப்படி பண்ணிருந்தாரு லாஜிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த ஆரண்யக்கா அப்படின்னுட்டு சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் கண்ணன் சொல்லி ஏதோ புஸ்தகத்துக்கு வேணும்னு சொல்லியிருந்தாரு அது சிலது வியாக்கியானத்துல இருந்து எடுத்து பண்ணிருந்த அது ஞாபகம் இருக்கு அடியன் தேவரி பார்த்திருந்தாரு அது நான் ஒரு ஃபைல் ஒண்ணு வச்சிருக்கேன் அது கூட போட்டிருக்கேன் அந்த இதுல வேத வைபவத்துல விஷயத்தா பிரச்சனை மாத்திரம் எடுத்துட்டு ஸ்வரங்கள் மாத்திரம் எடுத்து தனியா ஸ்வரங்களுக்கு சூத்திரங்கள் படி பிரிச்சிருக்கேன் இதுல நவபதையா பண்ண சூத்திரத்தை வச்சுட்டு பிரிச்சிருக்கேன் ஒவ்வொரு பாணிய சூத்திரத்துக்கு எத்தனை பதங்கள் திஷ்டாந்தம் இருக்கு பட்டவாஸ்கர் காட்டியிருக்காரு அதுல இருந்து எடுத்து அதுவும் ஒண்ணு பண்ணிருக்கேன் இதுல இருக்கு எடுத்து காட்டுறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணா அந்த புக்கே கூட வச்சு சில ஏன் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு இது மத்த இடத்துல லாஜிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ் இன் ஆரண்யக்கா அப்படின்னுட்டு ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணிருந்தேன் அடியன் தேவரில் பாத்தீங்கன்னா அனுப்புங்களா பாக்கலாம் என்ன இருக்குன்னு பாக்கலாம் என்ன பிரயோஜனமாவும் தெரியல அதை அனுப்பி கொடுக்காது பாக்கலாம் அதாவது நானே சொல்றேன் அப்போ நீங்க எழுதிருங்க இப்போ நவ் யூ ஆர் அட்டெண்டிங் சம்திங் அதை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியுமா இல்ல அப்படியே இருந்தா பரவாயில்லையா யூ கேன் சி உங்க அப்பா இதுல எழுந்தார் ரிக்வேதத்தை பத்தி அவர் எழுந்தது நம்ம இதுல கூட அப்பாவுக்கு தான் எழுந்தார் அவர் சத்தமான சொல்லும் போது அந்த பொண்ணு கும்பத்துல அவங்க அப்பா ஒண்ணு எழுதிருக்கு நல்லா அனாலிசிஸ் பண்ணி எழுந்தார் அவர் கன்னட புஸ்தகம் கூட நான் யூஸ் பண்ணேன் அவர் அந்த 175 மந்திரங்களுக்கு வச்சு அர்த்தம் சொல்லிருந்திருக்கார் எல்லாம் பகவத் விஷயம் அப்படின்றத காட்டியிருக்காரு அந்த மாதிரி படிக்க தெரியணும் அதான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அந்த இதுல MIT கோர்ஸ்ல இருக்கு யூடியூப்ல கூட போட்டிருந்திருக்கோம் அந்த மாதிரி போனோம் நமக்கு பண்றோம் யூஸ் பண்றோம் என்னதுன்னு தெரியாம பண்ணிட்டு அதையே தெரிஞ்சு போனோம் இரண்டு எத்தனையோ அர்த்தம் வருது அதுல இருந்து பகவான சோதனால பல விசேஷங்கள் இருக்கு இதெல்லாம் நிச்சயப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடிய புண்ணியாவத்தை பண்ணி வைக்கிறேன்னு சொன்னா எவ்வளவு லாபம் இருக்கு அதுல இருந்து தைக்காவனா 2 இடத்துல சுத்தி சொல்றேன் அபட்டம் 2 இடத்துல இருக்கு ஏன் 2 இடத்துல சொல்லிருக்கேன் இந்த காண்ட வேற அந்த காண்ட வேற அது பிரயோஜனம் வேற காண்டான் கவனிக்கிறேன்னு தெரியுது அதெல்லாம் சில இப்படி கேள்வி வருது ரிப்பீட் பண்ண எதுவுமே ரிப்பீட் ஆகல வேற இடத்துல போகணுன்றதுக்காக சொல்லிருந்துருக்கு அப்ப அது எந்த இடம் என்ன பிரகடனம்னு தெரியணும் இப்ப நமக்கு அதுதான் பேதம் அதுல இந்த மாதிரி அதுக்காக அந்த இது பண்ணி காமிச்சோம் என்ன ருப சூக்தத்துது குட சூக்தத்தெல்லாம் வெவ்வேறு சாக்கையில் உள்ளது எடுத்துட்டா கூட எங்கேயுமே தராங்க எல்லா வேதத்தையும் ஒரு அத்தியனம் பண்ணோம் ஒண்ணு பண்ணத்தால் இன்னொன்னு தெரிஞ்சது ஆயிடும் ஒவ்வொன்றும் ஒரு தனி விசேஷம் இருக்கு அப்படின்றது ஏற்படுது அதான் இதே மாதிரிதான் ஒரு வாரத்துக்கு ஒண்ணுன்னு வச்சு வேணா எக்ஸ்ட்ரா கூட வச்சுக்கலாம் யாருக்கு எப்ப முடியுதோ அந்த சமயத்துல ஒரு 10 பேர் சேர முடியும்னு ஒரு நாள் வச்சுக்கலாம் அதை பத்தி ப்ராப்ளம் இல்லை டைம் கொடுக்கணும் அவகாசம் அதுதான் எனக்கு இஷ்டம் அவ உட்காந்து என்ன தெரிஞ்சுருக்கேன் தயங்க வேண்டாம் தெரியல போலன்னு கஷ்டப்பட வேண்டாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டுதான் பண்றோம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நீர் தேவரீர் இவ்வளவு சமயம் கொடுக்கறது நாங்கள் கொஞ்சம் சமயம் கொடுக்க வேண்டியது அப்படின்னு அவசியமா பண்ணா என்ன ஆகும்னா நமக்கே பிரயோஜனம் நமக்குதான் இனிமே கிடைக்காது அந்த மாதிரி யாரும் கொடுக்க முடியாது இந்த வெப்சைட் கூட ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்காது அதான் பண்ணணும் எப்பப்போ வேணும்னு தோன்றதெல்லாம் கூட ஆட் பண்ணிட்டு அவன் நமக்கு பார்த்து सरी अत्र स्थापयामः अद्य भवतु उक्तवान् सर्वभानुवासरेषु अपि तस्य तत्समये कालक्षेपः अस्ति तर्हि अन्यथा कदाचिदपि तस्य अवकाशं ददामि नोटिफै पण्றேன் அப்புறம் மே மாசस्य प्रथमदिनाङ्के काण्टाक्ट् क्लास् भवतु तद्दिने क्लास् भवति सामान्यकक्षा 5-षड्वादनपर्यन्तं भवति सन्ध्यावन्दनानन्तरं नक्षत्राणां दर्शनं तद्दिने यावत् शक्यते तत् करिष्यते तदा ये शक्ताः भवन्ति ते अवश्यम् आगच्छन्तु साक्षात् आगच्छन्तु
जैन् यूनिवर्सिटीतः आर् नारायणय्यङ्गार् ग्रूप्तः कश्चित् सुन्दरचक्रवर्ती इति आगच्छति, सः टेलिस्कोप् आनयति, अत्र अस्माकं सविधे प्रोजेक्टर् अपि अस्ति, तद्दिने प्रदर्शयामः कथं नक्षत्रेष्टिमन्त्राणां ज्ञानं सम्यक् भवितुमर्हति। अग्निनफादिकृत्तिकाः इति अस्माभिः उच्यते, अग्नेयस्वाकृत्तिकाभ्यः स्वाहा इत्यपि होमः क्रियते। कः विशेषः केन शब्देन कथम् उच्यते इति अग्रे अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति। एतद् उपकरिष्यति साक्षात् दर्शनं। यज्ञादिषु तथैव कालज्ञानं भवति, ज्योतिषात् एवमेव ज्ञातव्यम् इत्यस्ति। तदा पञ्चाङ्गादिकमपि वेदाङ्गज्योतिषादेव दृष्ट्वा एव दृग्गणितत्वेनैव उपयोक्तुम् एकः प्रकारः। वाक्यात् गणनम् अन्यदस्ति, वाक्यं वा भवतु दृग्गणितं वा भवतु, उभयत्रापि दर्शनमस्ति, अनन्तरं गणितम् अपि विद्यते। तत् ज्ञातुं मे मासस्य प्रथमदिनाङ्के बुधवासरे अग्रिमकक्षा श्वः भवति, श्वः सोमवासरः अस्ति। तदनन्तरकक्षायां तद्दिने अत्र साक्षात् आगच्छन्तु, 7:00 सार्ध 8:00पर्यन्तं यावत् द्रष्टुं शक्यते तत् पश्यामः। तदपि किञ्चित् उपकाराय भवतु इति मया किञ्चित् विवृतं तत्र नक्षत्राणां विषये, अन्यदपि किञ्चित् अस्ति। अतः एवं शनैः शनैः वेदे किं निहितम् इति ज्ञातुं शक्नुमः। तर्हि तत्र रुचिः वर्धते चेत् अनन्तरं स्वयमेव जनाः करिष्यन्ति। एवं मार्गः ज्ञातः, स्वयं वयं कुर्मः, तत्र श्रद्धा भविष्यति। भवतु अग्रे। अत्र अद्य स्थापयामि, तेन दृष्टः सुदर्शनं। அடியேன் இந்த ஒரு சுவாமி பண்ண மாதிரி இந்த நவபத ஷையாலே தான் இப்போ நம்ம இந்த பிரசன்டேஷன்ஸ் எல்லாம் இந்த ஸ்டைல்லே இருக்கணுமா இல்ல வேற விஷயம் கூட எடுத்து சொல்லலாமா? எப்படி வேணா இது இன்னைக்கு அவர் இந்த வாரம் சூஸ் பண்ணார், சரி அவரை பிரசன்ட் பண்ணணும்னு சொன்னேன், பண்ணிருக்கேன். இது ஒரு வழி இன்னைக்கு அவர் பண்ணிட்டார், நாளைக்கு நீ இன்னொரு வழியா பண்ண, இப்ப 2 வழி கிடைக்கும், ஒருத்தருக்கு பாத்துக்குவானுங்க. அந்த மாதிரி எத்தனை வழி இப்படிதான் இருக்கணும், நிர்பந்தம் இல்லை. அடி ஏதாவது கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சிருந்தேன். ஒண்ணு அந்த இதுல ஒண்ணு பண்றது அவர் காட்டுறேன் பாரு. அன்னைக்கு நூறு கிளாஸ் சொன்னேன் நினைக்கிறேன். இந்த விஷ்ணஸ்தரு தாஸ்தோவே நாப்னோத் இருந்தது. நால்பாங்க வாசு டவுட் பட்டுன்னு கேட்டார், உதாத்தமா உதாத்தம் இல்லை சுவாமி, நான் ஆப்னோத்து துர்வானுதாத்தம் தான் இருக்கு எல்லா இடத்துலயும், யோகி பிராப்தி இல்லை. ஆனா சந்தினால நான் ஆப்னோத்து நான் எடுத்து ஆப்னோத்து நான் உதாத்தம் இல்லை, அதுல ஆப்னோ துர்வானுதாத்தம். அதுக்காக என்ன பண்ணா அதை டைப் பண்ணிட்டு ஒவ்வொன்றுக்கும் திஸ் பிளஸ் திஸ், இதுக்கு கிரீன் கலர் அதுக்கு ரெட் கலர் போட்டோம், எந்த வழியில வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் இத்தனை வாக்கியங்கள் இருக்கு, எங்க மாறுறது எங்க மாறுறது இல்லை, அது மாதிரி சிலது எடுத்துட்டு ஸ்டடி பண்ணலாம். எப்படி பண்ணாலும் அதுல இப்படிதான் இருக்க, கம்பாரிசன் பண்ணலாம், டேபிள் கூட பண்ணலாம். நாளைக்கு ஸ்வர விஷயமா தான் பண்ணணுமா இல்ல ஏதாவது இப்போ ஒரு மந்திரத்தை எடுத்துட்டோ, அதாவது ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்போ சூரிய சுவாமி இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே, இப்போ நம்ம பாஷ்யத்துல எப்படி அர்த்தம் பண்றா, இப்ப இன்னொருத்தர் எப்படி பண்றா, அந்த மாதிரி கம்பேரிசன்லாம் பண்ணலாம். இல்ல நீங்க சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு தெரியணும். அதுல இருந்து இப்ப நாம இங்க கிளாஸ் நடத்துறதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுட்டோம், இதை எப்படி எங்க அப்ளை பண்றோம் அப்படின்னு. இப்போ சித்தாந்த வேதத்தை வச்சு நம்ம ஒன்றும் சொல்ல போறது இல்லைங்க. சித்தாந்த வேதம் சொன்னா பிரம்மசூத்திரத்துக்கு வெவ்வேறு பாஷையம் இருக்க மாதிரி இங்க நான் சொல்ல போறது இல்லை. ஸ்வரத்தோட உள்ள பதத்துக்கு அர்த்தம் சொல்லிருந்தா, காரணம் காமிச்சிருந்தாள்னா அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதா இருந்தா ப்ராப்ளம் இல்லை. அதாவது இப்போ ரித்தம்ன்ற சப்தம் இருக்கு, ரித்த சப்தத்துக்கு வெவ்வேறு அர்த்தங்கள் இருக்கு, வெவ்வேறு இடத்துல வெவ்வேறு அர்த்தங்கள் இருக்கு. அஸ்வன்ற சப்தத்துக்கு வெவ்வேறு இடத்துல வெவ்வேறு அர்த்தம் இருக்கு ஸ்ருதியில. ஏன் அர்த்தம் பேதமானது, இந்த இடத்துல இந்த அர்த்தமே ஏன் சொல்லணும், இந்த இடத்துல இது ஏன் சொல்லணும் அப்படின்றதுக்கு அவர் சோஷன் அமைச்சாரா இல்லையா, அதுல கூட கொஞ்சம் கோஹரண்டா ஆக்கலாம். அவர் என்ன சொல்ல வரான்றது தெரிஞ்சுக்கணும், அவரே நேரம் சொல்றேன். என்ன ஆகும், 4 வகையா குதிரைக்கு 4 தனித்தனியா பேர் சொல்லிருக்காங்க. அயோ தேவான வகத்து அர்வாசுரான் வாஜீகன் தர்வான் அஸ்வமனுஷானு அப்படின்னு சொல்றது. 4 குதிரைக்கு தான் பேரு. அயகான்றது தேவதைகளை அவகத்து, தேவான் எதா அவகத்து ஹயஹா இத்து. அப்புறம் அர்வா அசுரான், அசுரான் எதா வகத்தி அர்வா இத்து. வாஜி கந்தர்வான், கந்தர்வான் வகத்தி சேத் வாஜி. அஸ்வ மனுஷான் வகதி அப்படின்னு வகதி எல்லா இடத்துலயும் அன்வயிக்கும். அப்ப என்ன பண்ணணும், அஸ்வத்தை அர்வாசி சப்தரசி வாஜ்ய விஷாசி நிர்மலாசி யுர்ணாவாசியாதித்யானா அம்பத்வான் வெவ்வேறு பேர்கள் சொல்லிருக்க அஸ்வத்துக்கு பரியாயங்கள், காரணமும் சொல்லிருக்க. தஸ்மாத் அர்வானாமா தஸ்மாத் அஸ்வனாமா இத்தியாவது சொல்லிட்டு போகும். இந்த காரணத்தினால இந்த பேர் வந்தது. பேர் வரைச்ச கூட பரியாய சப்தமா அல்லது பிரயோகம் வேறையாவது இங்க இருக்குன்னு காட்டலாம்.
இதுக்காக இது வந்திருக்குது. அந்த இது தர்மத்தை பத்தி காட்டினேன் பாருது. துருவமசே பிருத்திவியந்திருக்குமா, தருணமஸ் அந்தரிக்ஷம், தர்த்தமஸ் அந்தரிக்ஷம், தருணமசி திவந்திருக்குமா, தர்மாசி திசோதிருக்குமா. தர்மம் தான், தர்மம் தரிக்கிறது வெவ்வேறு இடத்த வெவ்வேறு மாதிரி தரிக்கிறது, வெவ்வேறு சப்தம் சொல்றது சுத்தி. அப்ப நமக்கு நாலேஜ் வளரும். அதுக்காக கம்பேர் பண்றதுனால என்ன பண்ணணும்னு கேட்டா, இந்த இடத்துல இப்படி இந்த இடத்துல இப்படின்னா இது என்ன விசேஷம் இது என்ன விசேஷம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பண்ணுங்க, பாருங்க பிரசன்டேஷன் பண்ணு. நம்ம அப்புறம் அது வேணா நான் கமெண்ட் பண்றேன், நடுவில் வேணா அதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம், பார்க்கலாம். இது என்ன வேணும்னு சொன்னா, மந்திரத்துல கொஞ்சம் மனசு வைக்கணும், கொஞ்சம் நாழி அதுக்கு டைம் கொடுத்து மந்திரம் சொல்லிட்டு முடிச்சுட்டோம் போறோம்ன்றது இல்லாம அத ஊற போட்டோம், மரணம் பண்ணணும். அது அசை போட்டா நிறைய விஷயங்கள் அதுல இருந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும். வெளியிலேருந்து வரல, அதுலயே இருக்கு, அந்த மந்திரத்திலேயே இருக்குது. வெளி கொண்டு வரணும். அதான் பண்ண நீ என்ன தோன்றதோ பண்ணு, அதை பத்தி ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இதுதான் இப்படிதான் நான் சொல்ல வரல. அவர் சேஷாரங்கன்னு சொல்லிருக்காரு, ஏதோ ஒரு சொடி இது ஒன்று இருக்கு, அதை நான் டைப் பண்ணி தரேன், சைட்ல போடலாம் பண்ணலாம். அதான் அதுவும் ஒன்று இருக்கு, மாஸ்கிரிப்ட் கூட ஏதாவது ஒன்று படிச்சு அதை டைப் பண்ணி தந்தா தட் ஃபைன். அதனால நாம இத்தனை விஷயங்கள் சொன்னோம், அதுக்காக அந்த 6 பேப்பர்ஸ் சொன்னேன். முதல்ல வேதத்தை பரிச்சயத்தை பத்தி சொல்லிருக்கோம், அதுக்கப்புறம் அர்த்தத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சில வழிகள் சொல்ல ஆரம்பித்தோம், அது வேத விஞ்ஞானத்தை பத்தி சொன்னோம், வேத பிரயோகத்தை பத்தி சொன்னோம், பாஷ்யங்களை பத்தி சொல்லிருக்கோம், மாஸ்டர் பத்தி சொல்லிருக்கோம். இத்தனை விஷயம் சொன்னதுல எது இதுல நமக்கு என்னென்னு கிரகிச்சிருக்கோம். ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்னொன்னு எடுத்துட்டாலும் சரி. அதனால எல்லாத்தையும் நாம வாசிச்சதை ரிவைஸ் பண்ற மாதிரி ஒன்று இருந்தால், அதோட ரிவைஸ் பண்ணா வெறும் அந்த வீடியோ கேட்கலாம், வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கலாம், வந்து கேட்கலாம், லெக்சர் திருப்பி நாமும் கூட இங்கே அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம். அப்போ சொன்னது உபயோகமா இருந்தது. லிங்க் இருக்கு, லிங்க்ல பிளே பண்ணிக்கலாம், ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம், பார்த்துக்கலாம், நோட் பண்ணிக்கலாம். எழுதிட்டு வந்தா நமக்கும் சொல்ல வர்றது ஒரு லாபம், நமக்கு ஐடியாஸ் தோணும், ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனியா தோணும், எல்லாம் எல்லாருக்கும் யூஸ் ஆகும். சம்ரச்சனாத்மக ரீதியா அது மாதிரி பண்ணலாம் தான் இதை அடியேன் யோசிச்சிருந்தேன். டேபிள் பண்ணலாம், சார்ட் பண்ணலாம், டயக்ராமா பண்ணலாம், கிராஃப் மாதிரி போட்டுக்கலாம். நமக்கு மனசுல ஒரு ஐடியா இருந்துருத்தோம்னா, இப்போ நிறைய பரியாயங்கள் வருது, அதுதான் லிஸ்ட் சொன்னோம். என்ன தேவதை, என்ன சந்தஸ், என்ன திக்கு, என்ன ரிஷிங்கள், பிராச்சி ரிஷாம சந்தரு தோனாம் அக்னி தேவதா பிரம்ம தமிழ் தோம, அதெல்லாம் ஹெட்டிங்ஸ். அது ஒவ்வொரு பரியாயத்திலும் வரும். இது இதுல இது இதுல மனசுல பதிவு சொல்லுவோம், மறக்காது இருக்கும். ஒண்ணு ரெண்டாவது என்ன சொல்றோம்னு ஒரு ஐடியா இருக்கும். சுத்தி முழுக்க எதை எடுத்துட்டாலும் ஒவ்வொன்றும் ஒரு விஷயம். 2ஆம் காண்டம் முழுக்க பண்ணலாம். இந்த காமனை உள்ளவன் என்னென்ன பசுவ என்னென்ன தேவதைக்காக நான் பண்ணோம் பார்க்கணும். 2ஆம் காண்டம் முதல் வருஷம், 2ஆம் வருஷம், 3ஆம் வருஷத்துல பல இஷ்டிகள் சொல்றது. விக்கிருத்தி இஷ்டிகள், கிராம காம, பசு காம, இந்த மாதிரி அன்ன காம, மேதா காம, யஜ்ஞானோபரமேத், மேதானோபரமேத், இந்த மாதிரி என்னென்ன பலனுக்கு என்னென்ன தேவதைக்கு என்னென்ன திரவியத்தால் புரோடாசமா இருக்கலாம், செருவா இருக்கலாம், கத்தமா இருக்கலாம், பயசா இருக்கலாம். என்ன ஆகும், மந்திரம் சொல்லிட்டு இருக்கோம், சொல்றது என்னன்றது கொஞ்ச நாள் இது இல்லாம ஊறினால் அனுபவம் தானா ஏற்படும். அது பண்றதுதான் வாழ்வார்கள். வேற குணத்தை ஆழ்ந்தான், அதனால ஆழ்வார போயிட்டா. அந்த அனுபவத்தை எடுத்துக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். அடியன் வந்து ஒரு மாதிரி இது பண்ணிட்டு தேவல்கிட்ட ஒரு தடவை போன்ல விஞ்ஞாபிச்சுடுறேன் என்ன பண்றேன்றத. அதுக்கு நம்ம இல்ல அடியன் நம்ம கிளாஸுக்கு அது இது அப்ரோப்ரியேட்டா இருக்குமா இங்க பிரசென்ட் பண்றதுக்குன்றத ஒரு தடவை தேவல்கிட்ட. அப்ரோப்ரியேட்ன்றது கொஸ்டினே கிடையாது. எதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நமக்கு முதல்ல என்ன சொல்லவா இருந்தாலும் அதை பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கிறது ஒரு போரம். இது அல்டிமேட்லி என்ன எல்லாருமே ஒரே விஷயத்துல இன்ட்ரெஸ்டா இருக்க ஒரு குரூப். இது வேற குரூப்ல சொல்லிக்கலாம், அனுப்பு, அதை பத்தி ப்ராப்ளம் ஒண்ணும் இல்ல. இது வரைக்கும் ஒரு மாதிரி இது ஒரு செட்டு விஷயத்தை தான் இப்ப இது புது சப்ஜெக்டா இருக்கிறதுனால இது வரைக்கும் பண்ண பிரசன்டேஷன் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அவ்வளவு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கு. அதான் சொல்ல வரேன், வழி ஏற்படுத்தணும். காடு மேடா இருந்ததுல ரோடு போடணும், அதுதான் பூராச்சாரியால் சொல்றது. பூர்வஜேபியா பூர்வேபியா பசிகிருத்தியா, பசிகிருத்தியா என்ன வழியை ஏற்படுத்தணும். ஒரு நதியில போய் தீர்த்தாமான்னு சொன்னா படித்துறைன்னு ஒண்ணு உண்டு. பூர்வெல்லாம் ரிஷிஜுஷ்ட ஜலே தீர்த்தம் அப்படின்னு அமரத்துல படித்துறைன்னு என்னன்னா, இந்த இடத்துல இறங்கினா சுரட்சிதமா குடிச்சுட்டு வரலாம். யாரோ ஒருத்தர் பார்க்கணும், அந்த வழி காட்டுறவாளுதான் ரிஷிகள்னு பேர். அதனால நாம ரிஷிகளுக்கு அவ ரணத்தை தீக்கிறதுக்காக தான் வேதாத்தியானம் பண்றோம். பிரம்மச்சரி 7 ரிஷிபியா வேதாத்தியானம் பண்றதுதான் ரிஷி ரணம் தீர்றது. இந்த என்ன அவ பேரை சொல்லணும், மொத்தம் சொல்லும் போது இந்த ரிஷின்றது சொல்லணும், அவளை பத்தி யோசிக்கணும். அவ சொன்னதுல இருந்து விஷயத்தை தெரிஞ்சுட்டா பகவத் பிரீதியா இருந்த ஏஷவா அண்டனஹா எஃப் புத்திரி யஜ்வா பிரம்மச்சாரி வாசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது. அந்த ரிஷிகள் இனம் தீக்கிறதுக்கு எந்த வழியா இருந்தாலும் வராது. என்ன நம்ம மனசுல இருக்கு அப்படின்னு ஏற்பட்டா ஒன்றும் ப்ராப்ளம். இந்த ஃப்ரீக்வன்சி கூட ஜாஸ்தி பண்ணலாம். நிறைய பேர் சொல்றதா இருந்தா வாரத்துக்கு ஒரு நாள் இல்லாம வச்சுக்கலாம்.
ஆமா அடியன் கிருபை அடியன் தன்யவாத். அடியன் ஒரே ஒரு இது அடியன். இப்ப நம்ம இதுல நீ அந்த இன்ஸ்டியூட்ல அந்த ஆன்லைன் வெப்சைட்ல வந்து பஞ்சாதி அடியோ இல்ல எந்த எழுத்து போட்டாலும் நம்மளுக்கு வந்து எத்தனை அனுபாகத்துல எங்க இருக்குன்னு எல்லாம் வருது அடியேன். ம் இப்ப இந்த பாடசாலை பசங்களுக்கெல்லாம் அவன் என்ன பண்றா, நிறைய கவல பஞ்சாதிகள்லாம் ஏற்படுறது அவனுக்கு சொல்லும் போது. ஆமா. அவளுக்கு ஏதாவது சுலபமான வழிகள்லாம் தேவையில்லதா பண்ணிருக்கல அடியேன்? நான் பிளைனா இந்த நுற்று போடுறத பத்தி யோசிக்கவே இல்லை. எனக்கு நுற்று போடுறதா வேண்டியது ஒண்ணும் இல்லை. அதோட அடியேன் பிரயோஜனம் நீங்க வந்து இப்ப ஒரு நான் நுற்று இப்ப போடுறத பத்தி பசங்களுக்கு யோசிக்கிறேன். அதுதான் அடியேன் பெரிய டாஸ்கா இருக்கு. இருக்கலாம் இல்ல. என்கிட்ட சில புஸ்தகங்கள் இருக்கு. நாங்கள் அத்தியனம் பண்ண காலத்துல தெலுங்குல ஆ சிலது போட்டிருக்கா. பஞ்சாடி எல்லாம் தனியா போட்டு அதுக்கு ஆ வெவ்வேறு மார்க்கிங் பண்ணுவேன். இது இப்ப ஒண்ணும் இல்ல. வீதாவாஜ்ய சகோதரேஜான் நான் எவ்வளவு இடத்துல வீதாவாஜ்ய சகோதரேஜான் பல போத்திரி இடத்துல வச்சா வரும். எங்க அப்பாவே நிறைய அவர் பரீட்சை பண்றது ரொம்ப கெட்டிக்காரன் பேரு. 8 வருந்த 19 இத்தியாக அப்படின்னு எல்லாம் இருக்கு. 8 வஞ்சாதி அவருந்தேன்னு ஆரம்பிக்கிறது, 19 வஞ்சாதி இத்தியாகன்னு ஆரம்பிக்கிறது. இவர் அவருந்தேன்னு கேட்பார் பரீட்சையில. ஒண்ணு சொன்னா நான் அது இல்லைன்னு அது இல்லைன்னு கடைசியில் 8 எடுத்து அது இல்லைன்னு இனிமேல இல்லைன்னு சொல்லணும். அது அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பார். இல்லன்னா அவனுக்கு தெரியலேன்னு இத்தியாக கேட்டா 19 வஞ்சாதி சொன்னப்புறம் அது இல்லை அப்படின்னு இவ்வளவுதான் இனிமேல் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலும் அவன் தெரிஞ்சு அப்படின்னு இது மாதிரிலாம் பரீட்சை பண்ணது இல்லை. அதுக்கு டைம் லிமிட்டட் தான். அதனால பிரயோஜனம் லிமிட்டட் தான். இவ்வளவுதான் கஷ்டப்பட்டு சாதிச்சாலும் 5 வருஷம் கழிச்சு 10 வருஷம் கழிச்சு மறந்துதான் போகும். இல்லையா நிச்சயம் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இப்பயே வேதமே நிச்சயம்னு சொல்றது மறந்துட்டோம். அரண்மனையில தசரதர் அரண்மனையில் இருந்தாலும் சொல்லு ராஜாஜி மந்திரியா அப்படின்ற போட்டு சதா ராஜாஜினே மீண்டும் உட்காந்து ராஜா பார்த்துக்க யோகக்ஷேமத்தை ஒன்னும் யோசிக்கிறேன். அப்படி இந்த காலத்து முடியாது. சுற்று போடுறதையே காரியமா வச்சுட்டு இருந்தா சிரமம் பண்ணா கூட என்ன ஆகும், மேச குறையும். வயசாக நான் நினைவு போயிடும். எங்களுக்கே நான் சப்தலட்சணம் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிச்சு அப்பாவை கேட்பேன். திஷ்டாந்தத்துக்கெல்லாம் இடம் சொல்லணும் பரிஷ்காரம் எழுதிட்டு ஏதோ ஒரு இடத்துல சட்ட நினைவே வரல. அப்புறம் எங்க வாராயணத்துக்கு போயிருந்தோம். வாராயணத்துல இது பண்ணிட்டு இருந்தோம். உஷாவை அப்படின்னு திஷ்டாந்தம் இருக்கு. பவத்யுஷாவை அப்படின்னு ஒரு திஷ்டாந்தம் இருக்கு. உஷாகாந்த சப்தத்தை விசர்க்கம் உண்டு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு உஷாகான் சப்தம் எடுத்திருக்கு சப்தலட்சணத்துல. திஷ்டாந்த கொடுக்க அந்த பவத்யுஷாவை அப்படின்னு எழுதிட்டு இருந்தோம். பவத்யுஷாவை எங்க வருது சட்டுன்னு தோணும். யோசிச்சுட்டு இருந்தா விட்டோம். அன்னைக்கு போன ஒரு வாராயணம் பண்ணிட்டு சாத்திர உஷா உஷாவாச்ச சிவேத்யோ பவத்யுஷாவாச் இங்க வந்து பாராயணம் பண்ணிச்சா டக்குனு நோட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளவுதான் இந்த பஞ்சாயத்து. அதாவது ஒரு காலத்துல தலைகீழா நான் இவ்வளவுதான் கேள்வி கேட்டு இருந்தவன் 65 வயசுல சொல்றாரு. அப்பா 25 வயசுல நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். அதை விட்டு போடுறதுக்கு வழி சொல்லி தரலாம். இப்ப கல் வச்ச வாரங்கள்லாம் பரீட்சை பண்றேன். அது கூட என்ன லாபம் கிடைச்சலன்னு கேட்டேன். அந்த சமயத்துல மேதை வளரணும், கான்சன்ட்ரேஷன் வேணும், அதெல்லாம் நியாயம். அது அப்படியே கண்டினியூ ஆகும்னு சொல்ல முடியாது. அதனால எக்ஸ்ட்ரா ஒன்றும் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. அது ஒருத்தனுக்கு இல்ல கல் வச்ச வாரம் வச்ச வருஷம் சொல்ல முடியல தான். அதனால நஷ்டம் ஒன்றும் இருக்க வேண்டியது. உஷாக நூலோட விசர்க்கம் வருதல்வா எல்லா இடத்துலயும்? ஆமா உஷாகவை இருக்கு. அதான் சொல்லுவாங்க. மேல எனக்கு கோஷவ செஞ்சனம் இருக்குது. உஷான்னு இருந்தா கூட ரூபம் ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும். அந்த சந்தேகத்துக்காக அந்த லட்சணத்துல எழுதினாத்த அப்படின்னு அர்த்தம். எங்க இருக்குன்னு கேட்டான். அது மாதிரிதான் காமது காயத்து அப்படின்னு ஒரு திஷ்டாந்தம் கொடுத்துருந்துருக்கேன். காமதுகா அயத்தாரி யோஜனைன்னு நாம சொல்லிட்டு போறது நேரம் என்ன அடுத்து வருதுன்னு சொல்றேன்னா சட்டுன்னு காமதுகாயத்து அப்படின்னா ஞாபகம் வந்து கஷ்டமாயிடுறது. அந்த மாதிரி சிலதெல்லாம் அதுக்காக அவ்வளவுதான் விட்டு போட்டிருந்தா கூட ஒரு சமயத்துல அதுக்கு இன்னைக்கு ப்ரோக்ராம் சௌகரியம் இருக்கு. கம்ப்யூட்டர்ல எனக்கு 2 லாபம் இருக்கு. வேகமா சட்டுன்னு எடுத்து தரேன். அது இந்த ஸ்பீடை நம்மளால சாதிக்க முடியாது. 2வது மெமரி. இது எப்ப தெரியும்னா மகாபாரதம் முழுக்க நாங்க டைப் பண்றோம் 1 லட்சம் ஸ்லோகமா. அகம்ன்ற சப்தம் எவ்வளவு இடத்துல வருதுன்னு ஒருத்தன் கேட்கறான். மகாபாரதம் தலைகே இருந்தாலும் ஒருத்தர் புத்தியால ஞாபகம் வச்சுன்னு சொல்ல முடியாது. 8700 இடத்துல இருக்குன்னு சுத்தி இதுல காட்டுறது ப்ரோக்ராம் சொல்றது என்ன இந்த பருவத்தை என்ன யார் சொன்னது அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் கேட்கணும். அதுவும் ஒரு லிஸ்ட் வச்சிருக்கோம். யார் யார் சொன்னார் ஸ்பீக்கர். கீதையில 104 இடத்துல அகம் வந்து எல்லாம் கிருஷ்ணன் சொன்னது. ஒண்ணுதான் அர்ஜுனன் சொன்னது, ஒண்ணு சஞ்சயன் சொன்னது இருக்கு. பாக்கி 107 104 கிருஷ்ணன் சொன்னது. அதுவும் ஒரே அத்தியாயத்துல ஒரு ஸ்லோகத்துல 8 தடவை இருக்கு. அகம் கருத்தர் அகம் யஜ்ஞா ஸ்வதாக அகம் ஔஷதம் எல்லாத்தையும் ஒரு பதம் அகம் அடுத்தது ஒரு பதம் அகம். இதெல்லாம் யார் விட்டு பார்த்துருப்பார். ஆனா லாபம் உண்டு. அகசப்தம் எதோட சேர்த்து சொல்லலாம். எப்படின்னா ஸ்டடி பண்றதுக்கு அனலைஸ் பண்றதுக்கு டைம் செலவழிச்சா லாபம்னு என்னுடைய பட்சம். அதனால நான் நுற்று ஓடுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்றபடி
யோசிக்கல ரொம்ப ஒழுங்கா பண்ணலாம், பெரிய கஷ்டம் ஒன்று ப்ரோக்ராம் வச்சுட்டு பண்ணலாம். அதே ஹோம் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் என்ன கேட்டா வந்து அவங்க சைட்ல இருந்து பரீட்சை பண்ணணும்னு பாக்குறோம், பஞ்சாயத்து எல்லாம் எடுத்து தரேன். அது பத்தி கஷ்டம் ப்ரோக்ராம் இதெல்லாம் வந்து அது ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை. எனக்கு அதை இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாததுனால நான் பண்ணல. அதுவே ஒருத்தன் இப்போ இந்த விஸ்வாகா மாதிரி சொல்லட்டும், சந்தோஷம். ஒரே பதம் வெவ்வேறு சதத்தோட இருக்கு, பதபேதம் இருக்கு, பதத்திலேயே கூட வெவ்வேறு வகையா பிரிக்கிறது. வாஜயந்தா அப்படின்னு இருக்கு. அஸ்யா வாஜம் அபிவாஜயந்தா வாஜம் வாஜயந்தோ ஜெயவன் வாஜயந்த இது வாஜயந்தான் இருக்காங்க. வாஜயந்தா இது கிடையாது, வேஷம் கிடையாது, அர்த்தம் வேற இதுக்கு. அதனால வாஜயந்தா வேறதான், வாஜயந்தா வேறதான். அதனால இது சுத்தியில இருக்கு, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு. பல இடங்கள் அது புரிஞ்சுட்டா நியாயம். இப்ப சுவஹா அன்னைக்கு சொன்னேன், சுவஹா உதாத்தமா இருந்தா ஒரு அர்த்தம், உதாத்தமா ஒரு அர்த்தம், சுருக்கமா இருந்தா ஒரு அர்த்தம். அதெல்லாம் லாபம் நமக்கு. ஞாபகத்தை உபயோகப்படுவது நித்திகம்னால உபயோகம். எங்க எது சொல்லணுன்றது தெரியணும் நமக்கு. அது நமக்கு இந்த எனக்கு நோக்கம் இருக்கிறது வேதார்த்தம் தெரிஞ்சுட்டா லாபம் அதிகம். அதுக்காக தான் கணாந்த கூட அதுக்காக வெங்கராஜாவோட ஒத்துக்கிறேன். கணம் விட்டு போட்டு அந்த போது உனக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கோங்களேன். கவாந்த அத்தியனம் பண்ணுங்க நியாயம். அது நம்ம பிராச்சீனம் அபூர்வமா இருக்குது, விநியோகம் இருக்குது. ஜட்டகணம் எல்லாம் அது போது உணர்க்கிறது வேண்டாம் அப்படின்னு என்னுடைய போகணுமா ப்ரோக்ராம் எல்லாம் ஜென்ரேட் பண்ணிக்குவோம். ஜட்டை எப்படி வரணும், கணம் ரூல்ஸ் இருக்கு, கொடுத்தா வந்துருக்கும். அதே சமயத்தில் அர்த்தத்துக்கு போகணும், அது மிஷின் பண்ணாது, நாம பண்ண வேண்டியது வித்தியாசம் பண்ணு பண்ணா லாபம். அதான் எனக்கு நான் சின்ன வயசுல 12-13 வயசுல இங்க அந்த கோகுலே இன்ஸ்டியூட்னு ஒன்று இருக்கு, அங்க நடக்கும் இந்த மாதிரி. வருஷத்துல 4 தடவை பாராயணம், 2 மணி காலம் பாராயணம். முதல்ல 1/2 மணி ரிக்வேதம், அப்புறம் 3/4 மணி எதிர்வேதம், அப்புறம் ஒரு 1/4 மணி சாமி வேதம், அப்புறம் இதுக்கு அர்த்தமெல்லாம் சொல்லணும். அன்னைக்கு சொன்ன மந்திரத்துக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி 2 மணி காலம் ப்ரோக்ராம். நல்ல ப்ரோக்ராம். 12-13 வயசுல ஆரம்பிச்சது. அப்போ அவ்வளவு ஒருத்தர் தான் அர்த்தம் சொல்லுவார். இப்போ 10 நாளுக்கு அர்த்தம் பாராயணம் பண்ணிருந்தது. யார் பண்ணாலும் அதுக்கு அர்த்தம் சொல்லுவாரு. அதுக்காக ஒன்று வச்சிருந்தேன். அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது, எங்களுக்கும் சொல்லி வச்சாரு. நாளைக்கு நீங்க சொல்ல முடியணும் அப்படின்னு. ஒருத்தரும் ஏதோ இந்த மாதிரிதான் விராஜம் ஏவத்தை ராப்தாயம் அனோருந்தேன்னு சொல்லிட்டோம். அன்னைக்கு சொன்னா அர்த்தம் சொல்லுவேன் அப்படின்னு. தஸ்மா நானா ரூபா பசவ நானா ரூபா பவந்தி தஸ்மா நானா ரூபா பகுரூபா பவந்தி தஸ்மாத் பகுரூபா பசவ. இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்க. நானா ரூபான்னு பகுரூபான்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டு அது அர்த்தம் சொல்லணும் அப்படின்னு அப்ப சொல்லி வச்சிருந்தாரு. பல வகைப்பட்ட ரூபம் உள்ளதுன்னு அர்த்தம். நானானாலும் அதுதானே, பகுனாலும் அதுதானே. ஒரு பசுல அது உடம்புலயே பல வர்ணங்கள் இருக்கிறது. பசு ஒண்ணு, ஆடு ஒண்ணு, கழுது ஒண்ணு, குதிரை ஒண்ணு, பல ரூபம் உள்ள பசுக்கள். ஒரு பசுலயே பல ரூபங்கள் உள்ளது. ஒரு வெள்ளையான் குள்ளிரி கருப்பான், இது ரெண்டும் வெவ்வேறு. நானா ரூபாக வேற, பகுரூபாக வேற, ரெண்டும் பசுவாகத்தான் சொல்லுங்க. இது தெரிஞ்சா லாபம். ஏன் சொல்லிட்டு சுத்தியா புனருக்தியா இதாவது ஒரு கேள்வி வரும். புனருக்தின்னு சொன்னதே திருப்பி சொல்றது வேதம், சொன்னது திருப்பி சொல்லாத வேதம், என்ன விசேஷம் அப்போ நமக்கு தெரிய வேண்டியது. இந்த மாதிரி சின்னதுல அப்போதே ஆசை. என்னைக்காவது ஒரு சஜஸ்ட் பண்ணோன்றது எனக்கு எப்படி பண்ணுவோம், யாரை கேட்போம், வேண்டியதெல்லாம் நாம் தயார் பண்ணுவோம். அப்புறம் நானே ஒன்று சொல்லுவோம், மனசு வாங்க வேண்டியது இருக்கே வேணா தேடிக்கலாம். அப்பவே அதை வச்சு நான் ரசிப்போம். இதெல்லாம் லாபம் வரும்னா சுத்திக்கு எவ்வளவு கிருப்பை இருக்கு, எவ்வளவு கருணையா நமக்கு எத்தனை விஷயங்கள் காட்டி தருது. பாராயணம் பண்றதுக்கு எத்தனை லோகமே அவன் கையில வந்துடுறது, அந்த அளவுக்கு காட்டி கொடுத்துருக்கு. அதுக்காக இந்த எஃபர்ட் ஆரம்பிச்சோம். பார்க்கலாம் தங்களுக்கும் எவ்வளவு தூரம் போகுதோ. தன்யூஸ் மீடியன் தாசனடியன் தன்யூஸ்.